اسی کی کڑی ہے. آج ہمارے ساتھ مس عائشہ حسن ہے. مس عائشہ حسن جن کا تعلق مہمند ضلع سے ہے، جس کو ہم پہلے فاٹا کے جو اضلاع ہیں ان میں سے ایک ضلع ہے، جو نیولی مرج ڈسٹرکٹس ہیں اس میں سے ہیں. مہمند کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور وہ تعلیم کی خدمات اور صحت کی آگاہی پھیلانے میں بہت اہم کردار ادا کر رہی ہیں. عائشہ حسن کی جو گراؤنڈ پہ دیہات کے اندر اپنے ارد گرد موجود خواتین کی، بچیوں کی اور نوجوانوں کی جو مسائل ہیں ان کو بڑے اچھے طریقے سے وہ مختلف فورم پہ ہائی لائٹ کرتی رہی ہیں، نمایاں کرتی رہی ہیں. اور خاص طور پہ اگر میں تعلیم کا ذکر کروں تو انہوں نے بہت سے اہم اہداف ہیں اپنی زندگی کے جو حاصل کیے. خود کم عمری کی شادی کا بھی شکار ہوئی، خود انہوں نے کم تعلیم کے ساتھ اپنی زندگی کا آغاز کیا، لیکن انہوں نے اپنی تعلیمی سفر کو بھی نہیں روکا. آگے جو بڑھنے کا موقع ہے اس سے بھی استفادہ حاصل کرتی رہیں، استفادہ حاصل کیا. اور آج بہت سی مہمند ایجنسی کے اندر، ضلع مہمند کے اندر اور فاٹا کے تمام اضلاع کے اندر ہی ان کی ایک اپنی کام کی وجہ سے، ان کی جو خدمات ہیں اس کی وجہ سے ان کا ایک نام ہے، ایک پہچان ہے. عائشہ حسن تو آج جو ہے وہ ہمارے ساتھ خیبر پختونخوا کے جو نئے ضم شدہ اضلاع ہیں ان میں خواتین کو کس طرح کے مسائل درپیش ہیں، کس طرح کے ان کی مشکلات ہیں، اس کے اوپر ہمارے ساتھ بات چیت کرے گی. میری تمام بہنوں سے گزارش ہے کہ اپنے نام کے ساتھ میٹنگ میں جب شامل ہوئے ہیں تو نام کے ساتھ اپنے ضلع کا نام ایڈ کر دیجئے، تاکہ ہم سب یہ جان سکیں کہ کس کس ضلع سے ہماری بہنیں ہمارے ساتھ موجود ہیں. جو اسپیکر کا تعارف ہے وہ میں آپ سب کو دے چکی ہوں کہ عائشہ نے تعلیمی ایک چوبارے کے اندر سے، ایک چبوترے کے اندر سے جو ہے لڑکیوں کو تعلیم کی جو مشکلات سی وہاں انہوں نے تعلیم دینے کا آغاز کیا تھا بہت سالوں پہلے. اور نان فارمل بیسک ایجوکیشن جو سکول ہیں ان کو یہ چلا رہی ہیں، اور پودا کے پلیٹ فارم سے بھی ان کی خدمات کی اکنالجمنٹ کے طور پہ ان کو شیلڈ مل چکی ہے. اس سے پہلے مختلف اور فورم پہ بھی ان کی جو خدمات ہیں ان کو سراہا جا چکا ہے. تو عائشہ جو ہے وہ آج ہمارے ساتھ ان کا خیبر پختونخوا کے نئے ضم شدہ اضلاع میں خواتین کو درپیش مشکلات کے اوپر بات چیت کرے گی. عائشہ حسن کا تعلق یہ ممبر ہے تگڑا قبائلی خوند کی ضلع مہمند سے، اس کے بارے میں بھی یہ ہمیں اپنی تفصیلات بتائیں گی. آپ سب کے سوالات جوابات ہوں گے، تجاویز اور سفارشات جو آپ کی طرف سے آئیں گی اس پہ ہی بات چیت ہوگی. اور آخر میں ہم آپ سب سے کہیں گے کہ جو ہماری ملاقات ہے اس کو یادگار بنانے کے لیے اپنی ہفتہ وار ملاقات کو تصویر کے لیے اپنے کیمروں کو آن کریں، تو اس کا بھی خیال رکھیں گے. آج کا جو ویبینار ہے، جو عائشہ حسن صاحبہ کی جو خدمات ہیں وہ تمام کنٹریبیوٹ کرتی ہیں، بہت اہم حصہ ڈال رہی ہیں پاکستان کے اندر پائیدار ترقی کے ان 3 اہداف کے اصول میں، جس میں خاص طور پہ پائیدار ترقی کا ہدف نمبر 3 جو گڈ ہیلتھ اینڈ ویل بینگ یعنی اچھی صحت اور بہتر زندگی کی نشاندہی کرتا ہے. اور اس کی 4 نیچے جو ہم نے سب اہداف دیے ہوئے ان میں بڑا ان کا کام جو ہے اس میں حصہ ڈال رہا ہے، اور پاکستان کو دیہی علاقوں کے اندر اس ہدف کے حصول میں مدد کر رہا ہے، معاون ہو رہی ہیں ان کی خدمات. اور دوسرا جو پائیدار ترقی کا ہدف نمبر 4 ہے جو کوالٹی ایجوکیشن کی بات کرتا ہے، اس کے اندر مفت پرائمری اور سیکنڈری تعلیم کی بات ہو رہی ہے. 4.2 کہہ رہا ہے معیاری پری پرائمری تعلیم، جس کو ہم ارلی چائلڈہڈ کی بات کرتے ہیں، وہ یکساں مواقع تمام بچوں کو میسر ہونے سے، بچوں اور بچیوں کو، اور وہ تمام بچے جو مختلف طرح کی اسپیشل خداوند تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی صلاحیتوں کے ساتھ اس دنیا میں آئے ہیں، ان تمام بچوں کو بھی تمام جو ہے وہ سہولیات میسر ہونی چاہیے. اس کے اوپر ان کا بہت اہم کام ہے. قابل استطاعت تکنیکی پیشہ ورانی اور اعلیٰ تعلیم تک رسائی کے اندر کس طرح سے یہ مدد کر رہی ہیں ان دیہات کی بچیوں کی جنہوں نے پڑھا نہیں تھا، ان کو بنیادی تعلیم دے کے، نان فارمل بیسک ایجوکیشن تعلیم دے کے اور آگے تعلیم حاصل کرنے میں بھی معاونت کر رہی ہیں. تعلیم میں امتیازی سلوک کو ختم کیا جائے، اس سب ہدف کو حصول میں بھی جو ہے وہ معاونت ہو رہی ہے ان کی خدمات کی وجہ سے. صنفی برابری جو کہ ہم ہر ہفتے بات کرتے ہیں، آپ جو کوئی بھی کام کر رہی ہیں آپ تمام بہنیں، وہ پاکستان کے اندر خواتین کے لیے ایک برابر کی ماحول کے حصول میں آپ کی وہ آواز
پہنچتی ہے. آپ یہ چاہتی ہیں تمام بہنیں کہ پاکستان کے اندر چاہے تعلیم کا میدان ہو, صحت کا میدان ہو, ترقی کے لیے جو مواقع چاہیے ہوتے ہیں برابری کی سطح پہ, اس تمام کے لیے ہم سب کی کوشش ہے, اور آپ تمام بہنوں کی. اس میں عائشہ حسن بھی جو ایک لیڈر کی حیثیت سے کام کر رہی ہیں اور جو خواتین کو خاص طور پہ موقع دے رہی ہیں, یہ اس کے اندر بہت اہم ان کا حصہ ہے. اور عورتوں اور لڑکیوں کے خلاف تمام طرح کا جو تشدد ہوتا ہے, جو استحصال ہے, اس کا خاتمہ کرنے میں آپ تمام بہنوں کی طرح عائشہ حسن کی خدمات بھی بہت اس کے اصول میں معاونت کر رہی ہیں. قیادت اور فیصلہ سازی میں مکمل شرکت کو یقینی بنانے, جیسے ووٹ کی رجسٹریشن ہے, خواتین تک معلومات کی رسائی ہے, اور اس کے بعد ووٹر لسٹ میں ان کا نام کا اندراج ہے. جب آپ نے الیکشن کے لیے ایک کینڈیڈیٹ کی حیثیت سے سامنے آنا ہے, ایک امیدوار کی حیثیت سے سامنے آنا ہے, تو کسی بھی طرح کا جو امتیازی رویہ ہے وہ سامنے نہ آئے, تاکہ اب سب لوگ اس میں شامل ہو سکیں. ٹیکنالوجی کے ذریعے خواتین کو بااختیار بنانا, اس بات کو میرا خیال ہے آپ سب لوگ اس کے ضامن ہیں کہ پودا جو ہے پورے 1 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکے ہیں مسلسل آپ تمام بہنوں کو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے ذریعے جو آپس میں رابطہ رکھنا ہے. ہم آن لائن جو ہفتہ وار ملتے ہیں, ہم اپنی معلومات جو ہے وہ باقیوں تک پہنچاتے ہیں, اور باقی ہماری بہنیں پاکستان کے باقی کونوں میں جو منفرد کام کر رہی ہیں, وہ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے انٹرنیٹ کی وجہ سے ہم ہر ہفتے جانتے ہیں. تو اس کے اندر بھی آپ سب جو سیکھ رہی ہیں اور پودا جو سکھا رہا ہے, اور ہم اس کو آن لائن آپ کی آواز کو پاکستان کے باقی کونوں تک, باقی بہنوں تک پہنچانے میں جو پودا معاونت کر رہا ہے, یہ یقیناً 5.B جو ہے پائیدار ترقی کے ہدف نمبر 5 کا حصہ, اس کے اندر بہت اہم حصہ ہے ہمارا, آپ تمام بہنوں کا, پاکستان کی تمام خواتین کا, اور پودا پاکستان کا. ہاں, جو آج کا ویبینار ہے اس کا ہم تعلق کیسے بناتے ہیں, جو ہماری آپ سب بہنوں کی 15ویں اینول سالانہ کانفرنس دئی خواتین کی کانفرنس ہوئی تھی, تو اس کے اندر جو 4 مختلف ویبینار ہوئے تھے, ان سب کے ساتھ اس کا تعلق بہت مضبوط بن رہا ہے, اور آپ اس کا حصہ بن رہی ہیں. جیسے آپ نے ایک ورکشاپ جو اٹینڈ کی تھی, وہ کہہ رہی ہے ہاؤ ٹو, اس کا کیا آبجیکٹو تھا کہ آپ سب مل کے یہ سیکھیں کہ سالانہ ترقیاتی منصوبے میں دئی خواتین رہنماؤں کی مؤثر شمولیت کے لیے تیاری کے جو مراحل ہیں, اس میں آپ تمام دیہات کی خواتین کا, رہنما خواتین کی شمولیت یقینی ہو. جو نادرہ آئینی حقوق جن کا ابھی میں نے ذکر کیا, شناخت ہے ہماری, ہم نے حکومت کی طرف سے مختلف جو اسکیمیں ہیں ان تک رسائی حاصل کرنی ہے, تو ان تمام تک پہنچنے کے لیے آپ سب کے تحفظ کو یقینی پہنچنے کے لیے جو نادرہ کے اقدامات ہیں, اس پہ جو ہماری ورکشاپ ہوئی, اس کا بہت مضبوط تعلق بنتا ہے آج کے سیشن کے ساتھ. جو عورتیں ہیں ان کی سیاست میں شمولیت اور نمائندگی کو یقینی بنانے میں آج کے ویبینار کا بہت اہم ربط بن رہا ہے, اس کا تعلق بن رہا ہے. موسمیاتی تبدیلیوں کی آفات سے عورتوں اور بچیوں کے بچاؤ کے جو اقدامات ہیں, اس کے ساتھ بھی جب تحفظ کی ہم بات کرتے ہیں تو اس کا بہت مضبوط تعلق بنتا ہے. اور یہ آپ سب کی شرکت کے کچھ سیشنز ہیں, 2 جو ویبینار کے, ان کے لیے خاص طور پہ ہم نے تصویریں لگائی ہیں, جو کہ چلڈرنز پروٹیکشن کی ہی ہم تحفظ کی بات کر رہے ہیں, اور خواتین کی ایفیکٹو جو انکلوژن آف رورل ویمن لیڈرز ان اینول ڈیولپمنٹ پلان. اب جو سالانہ ترقیاتی منصوبہ جات بنتے ہیں, اس کے اندر ہماری بہنوں کی, آپ سب دہی رہنما خواتین کی اگر شمولیت یقینی ہوگی, تو یقیناً خواتین کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو آنے والے سال میں اس کا حصہ نہ بن سکے. خوش آمدید عذرا میمن, آپ اپنی تمام بہنوں کے ساتھ, دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے ماشاءاللہ سے, ہماری 4-5 بہنیں عذرا میمن کے ساتھ آج کا جو ویبینار ہے اس کو اٹینڈ کر رہی ہیں. اور ہماری جو ہمت ہے وہ اور بڑھ جاتی ہے جب آپ لوگوں کی ہم اپنی اتنی جو شوق دیکھتے ہیں اس ویبینار کے اندر شامل ہونے کا. آپ تمام بہنوں کو پودا کی طرف سے السلام علیکم, جو ویبینار میں ابھی شامل ہو رہی ہیں, جو ابھی اپنے گروپ کے ساتھ ہمیں دکھ رہی ہیں. ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کو اکٹھا دیکھ کے. یہ آپ کے لیے ہی سجائی گئی ہفتہ وار ملاقات ہے. اور عائشہ حسن, خوش آمدید عائشہ حسن, آپ کا ممبر تگڑا قبائلی خوند کے ساتھ بھی ہے, آپ ڈسٹرکٹ محمد کے ساتھ آپ کا تعلق ہے, اور ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ سب سے پہلے تو ہمیں تعارف دیں کہ عائشہ حسن کیسے جو ہے وہ ایک کم پڑھی لکھی, کم عمر میں شادی جن کی ہو گئی اور انہوں نے گھر سنبھالنا شروع کیا, وہ کیسے ممبر تکڑا قبائلی خوند بنی اور آج ایک دہی رہنما خاتون کے طور پہ
پورے پاکستان میں اور خاص طور پہ جو نیو مرج ڈسٹرکٹس ہیں خیبر پختونخوا کے، وہاں پہ کام کر رہی ہیں. تو عائشہ خوش آمدید، سنبھالے مائک کو اور ہمیں اپنا تعارف کرائیے. عائشہ بات کیجیے. عائشہ حسن، وہ میرے تمام بھائی جو اس وقت عذرا میمن کے ساتھ اور باقی تمام جگہوں سے بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں، آپ سب کو خوش آمدید آج کے اس ویبینار میں. اور ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ سب لوگ بھی خواتین کی ترقی کے ہیلو، لیے السلام کوشاں علیکم. ہیں اور ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں. جی وعلیکم السلام عذرا. عائشہ بات کیجیے پلیز. عائشہ حسن. عائشہ تھوڑا سا اونچا بولیں گی، آپ کی آواز آنا شروع ہو جائے گی. کیا عائشہ بول رہی ہیں؟ کیونکہ آواز نہیں آ رہی. میڈم جی جی ہیلو. جی عائشہ بالکل آواز آ گئی. آپ بات کرنا شروع کریں. آپ نا مائک کو ان میوٹ کر لیں دوبارہ سے، آپ کی آواز آنا شروع ہو گئی تھی. آواز آ گئی ہے میری؟ جی بالکل آ گئی. عائشہ ہیلو. خوش آمدید، بات کریں عائشہ. السلام علیکم. السلام علیکم. میرا نام عائشہ حسن ہے اور میں تمام بہنوں کو سلام کہتی ہوں. اور بہنیں میری نہیں ہے، پھول ہے سب ہم. اور پاکستان ایک گلدستہ ہے اور سب کے ہم سب پھول ہیں. میرا نام عائشہ حسن ہے اور میں مومند ایجنسی سے میرا تعلق ہے. اور پودا میں کوئی 8 سال سے میں شرکت کر رہی ہوں اور بس محنت کر رہے ہیں. مگر ہم نے اپنی اوپر تجربے کیے اور اپنے تجربوں سے ہم سیکھ رہے ہیں. ہیلو. جی بہت شکریہ. جی عائشہ آواز آ رہی ہے ہمیں. السلام ٹھیک ہے علیکم ٹھیک ہے. عائشہ، ویلکم، خوش آمدید، بخیر راغلے. آپ ہمارے ویبینار میں پہلی دفعہ ایز اے اسپیکر تھینک آئی یو ہیں، ہمیں تھینک بہت یو. خوشی ہو رہی ہے. عائشہ آپ کو میڈم بڑی سمینہ کی آواز مہربانی. آئی ہے؟ السلام علیکم. ویلکم. جی جی سمینہ بڑی مہربانی. السلام علیکم. بس آپ ہی جیسی لوگوں کی وجہ سے ہمیں اتنی ہمت آئی ہے. ویلکم ویلکم، آپ اپنا شروع کیجئے گفتگو. السلام علیکم. جس طرح آپ کو پتہ ہے میں مومند ایجنسی میں ہوں جو ایک پسماندہ علاقہ ہے، پسماندہ بہت زیادہ پسماندہ، جس میں تعلیم، صحت اور عورتوں کی شمولیت، چاہے وہ ووٹ ہو، چاہے شناختی کارڈ ہو، کچھ بھی ہو، اس میں کوئی بھی اتنی سہولت نہیں ہے. تعلیم کی وجوہات جو ہیں ہماری لڑکیوں کی تعلیمی ادارے نہ ہونے کے برابر ہے. ہماری لڑکیاں جو ہیں وہ بہت دور دور جاتی ہیں، جو کہ آپ کو پتہ ہے سیکورٹی جو انتظامات ہیں اور وہ جو ادھر جو حالات پیدا ہوئے تھے طالبان کی وجہ سے، تو ہماری بچیاں بہت پیچھے رہ گئی ہیں. میں نے ایک سٹیپ اٹھایا تھا 1995 میں کہ 96 میں نے ایک سٹیپ اٹھایا. ادھر میں نے اپنے ہی حجرے میں ایک سکول کھولا جس کی بڑی مذمت ہوئی، مگر شکر ہے پھر لوگوں نے بڑا پہ اس سے مجھے بڑے ایوارڈ بھی ملے، بڑی خوشی بھی ہوئی. تو وہ اسکول شروع کیا ہے. اب ماشاءاللہ اس میں 2500 بچیاں اس میں کر رہی ہیں، جس میں بچی تعلیم کر رہی ہیں. تقریباً 2 سال کے بعد اس ہو گئی تھی، مگر عائشہ آپ بات کر رہی ہیں؟ عائشہ حسن آپ ہیں ہمارے ساتھ؟
मैडम आई थिंक लॉग आउट हो गई है, आ जाएगी दोबारा। जी जी दोबारा आ जाती है जी। आयशा हसन से इन्होंने मुझे कमेंट किया हुआ था आज का, और कल शाम को जब मेरी बात हुई इनसे आयशा हसन के हवाले से, तो मैं आयशा वेलकम बैक। तो आयशा की अम्मी बीमार है, लेकिन इसके बावजूद वो कह रही थी कि मैं पूरे 1 बजे घर चली जाऊंगी इंशाल्लाह, और मैं जाके अपना वेबिनार करूंगी। आयशा आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो, जी आयशा बोलिए। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, प्लीज बात करें। वो आ रही आवाज है। राग है, उस राग। तो तो इस तरह, तो फिर स्कूल में अब माशाल्लाह उस स्कूल की तादाद 300 तक हो गई है, मगर हमारे गांव में बिल्कुल लड़कियों का स्कूल ना होने के बराबर है। अगर जिधर स्कूल भी बने उसमें ना टीचर है, ना उसमें कोई भी नहीं है। जो उधर लोग उसमें वो बांध रहे हैं, बैल बांध रहे हैं, गाय बांध रही हैं। तो इसमें हमारी जो एजुकेशन का सिस्टम है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है, मगर हमने बहुत काम किया है और हम कर रहे हैं इंशाल्लाह। हेलो, हेलो, जी आयशा। जी आयशा, मेरी मैं आवाज ये पूछ आ रही है मेरी? जी, जी आपकी बिल्कुल सही आवाज आ रही है आयशा। आप ना जी। थोड़ा सा अगर हमें ये बताएं कि क्या जरूरत आपको महसूस हुई, आपने स्कूल किन के लिए शुरू किया, लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, और आपने क्या तालीम देनी शुरू की थी? मैंने लड़कों को तो, हमारे लोग तो लड़कों पे बहुत पैसा लुटाते हैं ना, चाहे वो पढ़ने में लायक हो या ना हो। उनको शहरों में जाके हॉस्टल उनके लिए लेते हैं, घर लेते हैं। मगर लड़कियों को कहते हैं कि बस तुमने पढ़ के क्या करना है, बस घर में बैठो और शादी हो जाएगी। प्राइमरी तक वो पढ़ लेती हैं, तो प्राइमरी के बच्चे खेलते हैं और उनकी शादियां कर दी जाती हैं। तो मेरी तालीम जो थी, मैंने 8वीं पास की थी और मेरी शादी हो गई। तो मैं खुद इस चीज का शिकार थी, जो मैं दिल में वो चिंगारी सी थी और वो मुझे बेचैन कर रही थी कि मैं कुछ करूं। मेरे साथ इस तरह हुआ, मगर ये शुक्र है कि मैंने FA किया, फिर मैंने BA किया, प्राइवेट किया, मगर मैं पढ़ती रही हूँ। मैट्रिक भी मैंने प्राइवेट किया। तो मैंने इस, क्योंकि अगर एक माँ पढ़ी लिखी होगी तो उसका पूरा फैमिली, पूरा घराना, उसके बच्चे पढ़े लिखे होंगे। और जब माँ अनपढ़ होगी तो वो अपने बच्चों को तालीम की अहमियत का उसको कोई पता नहीं होगा। हेलो, जी जी आवाज आ रही है आयशा, आ जाइए। ठीक है। तो ये मुझ पे खुद एक वो गुजरा था, तो मैं खुद इस चीज से गुजरी थी। तो मैंने सोचा कि मैं खामखा लड़कियों के लिए कुछ करूंगी, यही सोचती रही थी, सोचती रही थी। फिर एकदम इलेक्शन आ गए। मगर ये मैं आपको बता दूं कि लोग कहते हैं ना कि मर्द ये वो, मगर मेरे पीछे मेरे वालिद साहब का बहुत हाथ था, बहुत ज्यादा उसका हाथ था, उसकी सपोर्ट थी मेरे पीछे। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने वो स्कूल शुरू किया। फिर बाकी जो जगह थी उसमें ये नॉन फॉर्मल स्कूलें निकली, तो मैं गई हूँ, उनसे मिली हूँ। मैं शटलकॉक में काम करती थी कि लोग बातें हम्म। ना करें। शटलकॉक में मैं जाके मैंने फिर मुख्तलिफ स्कूल खोले उन बच्चियों के लिए जो मैट्रिक किया था, जिन्होंने मिडल किया था। तो उनके लिए थोड़ी बहुत तो पैसों की आमदन भी हो जाती थी, और स्कूल भी खोले। और मैंने जो अपनी मदद आपके तहत स्कूल खोला, तो मैं खुद चलाती हूँ, बुक सब चीज मैं खुद लेती हूँ। तो ये है कि कम उम्र की शादी से भी मैं गुजरी हूँ, और कम तालीम से भी मैं गुजरी हूँ। तो मैंने ये महसूस किया है कि बच्चियों को पहले तालीम देनी चाहिए, क्योंकि हमारे फाटा के लोग, चाहे खैबर के हो, चाहे कुर्रम के हो, चाहे मोहम्मद एजेंसी के हो, तो वो अपने बेटों पे बड़ा पैसा लुटाते हैं। अपने बच्चों की, लड़कों की तालीम की फिक्र होती है, मगर हमारी बच्चियों की तालीम की उनको कोई फिक्र नहीं। हेलो, जी जी आयशा जी। हेलो। जी जी आवाज आ रही है, हम सुन रहे हैं आपको। हाँ, तो बस, जी जी। तो फिर हमारी जो
लड़कियों की तालीमी इदारे तो ना होने के बराबर है, फिर वसाइल की कमी है। वसाइल में मसलन नेट, मैं उधर होती हूँ, आपका प्रोग्राम बहुत दिल करता है मैं सुनूं या मैं उसमें शिरकत करूं। उधर बिल्कुल नेट का कुछ वो नहीं है, सड़कें नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, क्योंकि उधर जो हुक्मरान आते हैं, उधर जो एमएनए आए हैं, जो सेनेटर आए हैं, उन्होंने वोट पैसों से लिया है। जब पैसों से एक बंदा वोट लेगा तो वो उस इलाके की क्या खिदमत करेगा। तो किसी हुकूमत ने भी फाटा में कोई दिलचस्पी नहीं ली, ना स्कूलों में ना अस्पतालों में। आप यकीन करें कि हुकूमत की इतनी लापरवाही है कि हमारी जो जचकी के दौरान जो औरतें बेचारी बहुत ही मुश्किल हो जाता था, वो शहर पहुंचते पहुंचते ही फौत हो जाती हैं, क्योंकि ना उधर अस्पताल अच्छे हैं ना डॉक्टर है। मैं तो पहले ये कहती हूँ कि जिनका जहाँ का डोमिसाइल है, तो उनका जब ये डॉक्टर बनते हैं या डॉक्टर हमारी बहनें बनती है, तो कहती है हम इंसानी खिदमत करते हैं, मगर वो अपने इलाके में फिर जाना पसंद नहीं करती। उधर जो दाइयां हैं, मिडवाइफ हैं, उन्हीं से बेचारी उन औरतों की जचकी होती है। आपको पता है कि पहली जचकी कितनी मुश्किल होती है और कितना उसमें औरत की जान का खतरा होता है। और बाकी वो इन्हीं दाइयों की वजह से उनकी सांसें बैठ जाती हैं, वो बच्चे उनके खुद उनके हाथ में होते हैं, उन पे ब्लड की वो आ जाती है, तो जब वो अस्पताल पहुंचते पहुंचते वो बेचारियां फौत हो जाती हैं। तो हमारी खवातीन की बड़ी बड़ी ही खराब जिंदगी है, क्योंकि गुर्बत बहुत है। गुर्बत ये है कि वहां पर कारखाने नहीं है, वहां पर कुछ भी नहीं है, यही खेती बाड़ी है, और यही जो अफीम और ये चीजें वो खेतों में उगाते हैं और वो फिर वही बेचते हैं। तो ये जराइम वगैरह और इन चीजों की फिर बढ़ती है। ये जराइम बढ़ते हैं जब बेरोजगारी होती है, और बिल्कुल हुकूमत की लापरवाही है। जब ये इलाका जम हो गया, हम सब बड़े खुश थे कि इसमें स्कूल आएंगे, इसमें कॉलेज आएंगे, इसमें यूनिवर्सिटी आई, मगर वो एक ख्वाब था। अभी तक हमारे जो जम अजला है उसमें काम नहीं हो रही। इसमें फिर भी हमारे जो नजदीक है, जिस तरह खैबर जम नजदीक है, उधर थोड़ा बहुत काम हुआ है। जिस तरह गलनैया का गोंड गंदाव, ये जरा शहर के पास है, तो इधर ही जरा मामूली नहीं, माशाल्लाह कोई 20-25% काम अच्छा हो रहा है। लड़कियों की एजुकेशन ज्यादा है, तो अस्पताल भी बन गए हैं, स्कूल कॉलेज भी बन गए। मगर जो अपर हमारा खैबर है और अपर हमारा जो मंदी एजेंसी है, उसमें कुछ भी नहीं है बराए नाम। उसमें सहूलत है और बिल्कुल उसमें कुछ भी नहीं है। सेहत के लिए अगर एक सेहत की जो डिस्पेंसरी होगी तो उसमें डॉक्टर होगा। अगर कोई कोई मीलों पे एक डिस्पेंसरी है जिसमें जाओ तो उसमें कमरे टूटे हुए हैं, उस पे हुकूमत का इतना पैसा लगा है, हमारे टैक्स के पैसे लगे, मगर वो खंडर बन गया है। तो बड़ा अफसोस होता है। और औरतों को उन्होंने खेतों में काम औरतें करती हैं, लकड़ियां औरतें लाती हैं, पानी औरतें लाती, इसमें उनको शर्म नहीं महसूस होती। मगर जब ये एक लड़की तालीम हासिल करती है या अपने हकूक मांगती है, तो फिर वो अच्छी औरतें नहीं होती। और हमारी जो खुराक की कमी है, इतनी खुराक की कमी है, तो आपको पता है उधर ना कोई सहूलियात है। गोश्त इतना महंगा है, उधर गोश्त की दुकान ही नहीं है, ना कोई खुराक है ना उनकी अच्छी। क्योंकि जब अच्छी खुराक होती है वो मर्दों के लिए होती है, और जो बच जाए, अगर बच गया तो बेचारी खा लेती है, अगर बचा नहीं तो बेचारी भूखी रहती है। क्योंकि इतनी गुर्बत है कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। हद से बढ़कर काम औरतों से लिया जाता है, और खाना वगैरह जो है वो इस तरह है कि वो ना होने के मुताबिक है। फिर निकाह की रजिस्ट्रेशन नहीं होती। और ये फिर भी अभी जो शनाख्ती कार्ड बने हैं, ये भी नजीर इनकम सपोर्ट जब आया था, तो इन्होंने औरतों के हकूक के लिए नहीं शनाख्ती कार्ड बनाए, उन पैसों के लिए बनाए। वो पैसे भी जब आते हैं तो इनसे इनके शौहर, इनके ससुर, इनके भाई, इनके वालिद ले लेते हैं। तो ये बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि शनाख्ती कार्ड तो बन गए, अब भी बहुत सी खवातीन है, अगर हम उनको कहें हमने गंदाओ नहीं में तकड़ा कबाइली जो हमारा एक
छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आपको पता है खुशबंदपुर मरियम बीबी से फिर हमने मदद ली, और रक्षंदा नाज तो आप सब उसको जानते हैं। जो आज हम इधर है तो ये इन्हीं लोगों की वजह से हैं। तो उन्होंने फिर हमें सपोर्ट किया। फिर हम एजेंसी गए, गलनई गए, या कगुंड गए, लोगों को वोट की अहमियत का घर घर जाके बताया, मर्दों से मिले, औरतों से मिले, औरतों की शमूलियत के बारे में हमने बात की है, औरतों को अपना हक दिए, क्योंकि अगर एक घर में एक आदमी है वो किसी एक पार्टी से, और जो औरत है हमने देखा है वो कहते हैं हम इनको वोट नहीं देते, हम फलानी पार्टी को वोट देते हैं। तो वो नहीं था, उनको डराया गया है कि आप जिसको वोट डालेंगी तो हमें पता चल जाएगा। फिर हमने उन औरतों को बिठाया, उनकी बहुत बड़ी मीटिंग करवाई और उनको बताया है कि वोट का कुछ पता नहीं चलता, आप अंदर जाएं, जिसको मर्जी आप डाले, मगर वोट जरूर डाले। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये पिछले इलेक्शन में हमारी ये गोंड, गलनई, गंदाव और इन जगह में चेन्नई, इन सब जगहों पे काफी तादाद में खवातीन ने वोट भी डाले और शनाख्ती कार्ड भी बनाया। क्योंकि हमारे शनाख्ती कार्ड तो बेनजीर इनकम सपोर्ट की वजह से बन गए, मगर जो हमारे अपर ममंद है, अपर खैबर है, अपर खुरम एजेंसी है, उधर वही निजाम है। अब बच्ची को पता ही नहीं होता, क्योंकि जब हम उनको कहते हैं कि जो इस्लाम ने हक दिया है हम वही मांगते हैं। अगर कोई बहन जायदाद में हिस्सा मांगे, या तो मार दी जाती है, और या उसके साथ उसको घर छोड़ा नहीं जाता। और अगर उसके ससुराल वाले हैं वो भी अपनी बहनों को नहीं देते, वो कहते हैं कि तुम्हारी बस शादी कर दी हमने और ये तुम्हारा घर है, और बस हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। और कौन कहता है कि औरतों को हम हिस्से देंगे? हमने औरतों को कोई हिस्सा नहीं देना, और आज तक हमारे हिस्से हमें नहीं मिले। फिर इधर जो हमारी अदालतें बनी, सब खुश थे, मगर सब घरों में यही डर है कि हम अदालत गए तो हमें मार दिया जाएगा। और ये सच है कि बहुत सी लड़कियों ने जो आवाज उठाई है अपनी शादी के कि मैं नहीं करना चाहती इस बंदे से शादी, तो उनको मार भी दिया गया है। उनको फिर ये कहते हैं कि आपको कोई और पसंद है, तो पसंद की शादी तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये आजादी दी है कि हर औरत अपनी पसंद की शादी कर सकती है, तालीम हासिल कर सकती है। कुरान शरीफ में कब आया है कि मर्द तालीम करे और औरतें ना करें? इकरा इसमें रब कल्लजी, इसमें कहाँ आया है कि सिर्फ मर्द तालीम करेगा, खवातीन नहीं करेगी? तो हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना है, बहुत सारी हमारी अब भी वो नहीं है कि मैं कहूंगी कि बस ठीक हो गए हैं। सब मिला के अब भी उसकी तबाही की तरफ जा रहे हैं, और बिल्कुल हुकूमत की बहुत लापरवाही थी, और हम औरतें पिस के रह गई हैं। आयशा, आप बहुत शुक्रिया, आपने हमें सेहत के मसाइल और तहफ़्फ़ुज़ के हवाले, जो खौफ का शिकार महमद में और उन जगहों पे आपकी जो गुफ्तगू से मुझे लग रहा है कि ख़वातीन खौफ का शिकार रहती हैं, वो अपने हक के लिए बात नहीं कर सकती। जैसे आपने जमीन के हक के लिए बात की कि इसलिए नहीं बात करती कि अगर कोर्ट गए तो मार दी जाएंगी। तो इसी तरह से जो सेहत के मसाइल हैं, सेहत बिल्कुल की बिल्कुल। सहूलियात के हवाले से क्या हालात हैं आपकी तरफ? बुनियादी जो हेल्थ यूनिट्स हैं या जो लेडी हेल्थ वर्कर्स के थ्रू मालूमात पहुंचती हैं, उनकी क्या सूरत हाल है महमद में और न्यू मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स में? इस तरह के सेहत का तो बिल्कुल ही आवे का आवा ही बिगड़ा है। अब हमारी जो लेडी हेल्थ वर्कर है वो यकागुंड में है, गलानई में है, मगर अपर ममन में बिल्कुल नहीं है। अस्पताल बिल्कुल नहीं है, सेहत तो बिल्कुल खराब है। हमारी जो लेडी हेल्थ वर्कर अगर उधर ली जाती तो शायद ही थोड़ा बहुत हमारा जिले में जरा सी कामयाबी सेहत के हवाले होती, मगर उधर नहीं है, सिर्फ गलनई में है। और वो भी बड़े बड़े लोगों की बेटियां हैं जो कहती हैं कि हम नहीं कर सकते घरों में, सिर्फ वो तनख्वाहें ले रही हैं, और वो घरों में नहीं काम करती। ज्यादातर मलक की बहनें होती हैं, मलक की भाभी, उसी तरह वो भी वो
ہونے کے برابر ہے. ہیلو ہیلو جی جی عائشہ، ہیلو جی عائشہ، جی جی ہیلو جی. جی، تو یہ ہے کہ آپ کی آواز آ رہی ہے. صحت کے حوالے سے نہ ادھر ڈسپینسری ہے، نہ ادھر اسپتال ہے، نہ ادھر DHQ اسپتال ہے، کچھ بھی نہیں ہے. جب بھی لوگ بیمار ہوتے ہیں تو یکاگن میں ایک اسپتال ہے، بس ادھر ہی وہ آتے ہیں. ادھر بھی ڈاکٹر 5 دن نہیں ہوتا، 10 دن نہیں ہوتا، نہ لیڈی ڈاکٹر ہوتی ہے. بس عام جو LHV ہیں اور یہ جو میڈیکل ٹیکنیشین ہے، EPI والے ہیں، بس یہی کچھ اس میں ہوتے ہیں، باقی کچھ بھی نہیں ہے. اور جو عورتیں ڈیلیوری کے لیے وہ پشاور پہنچتے پہنچتے مر جاتی ہیں، یا کوئی سخت بیمار ہوتا ہے تو اسے آپ کو خود سوچے 5-6 گھنٹے کا راستہ ہے، وہ آتے آتے اسپتال میں پشاور میں آتے آتے ہی مرے گا، وہ تو کوئی جیے گا نہیں. جی جی. تو بس صحت کا یہ حال ہے، بالکل اسپتال نہیں ہے. ہمیں بڑا مایوسی ہوئی جب یہ 10 سال ہماری حکومتیں رہی ہیں اور ہم نے کہا ہے کہ چلو ضم ہو گیا ہے، ہم خوش ہیں کہ اب اسپتال بنیں گے، روڈ. آپ یقین کریں کہ اپر ممن میں روڈ نہیں ہے. جب بارشیں ہوتی ہیں تو ادھر وہ چھوٹے چھوٹے ندیاں اور یہ ہم اس کو یہ چھوٹی چھوٹی ندیاں ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے وہ بنے ہوتے ہیں، تو وہ پھر اتنا پانی ہوتا ہے کہ کوئی آ بھی نہیں سکتا. تو اس میں ہماری خواتین، ہمارے بچے جو بیمار ہوتے ہیں وہ بالکل اللہ کے حوالے پہ ہوتے ہیں. اور وہ عورتیں اپنے سے گھروں میں دوائیاں رکھی ہوتی ہیں، ان کو ہم نے کئی دفعہ کہا ہے کہ آپ خود سے دوائیاں نہ دے، تو انہوں نے کہا کہ ہم کہاں جائیں، کوئی اسپتال نہیں بنائے. ورنہ ادھر ہمارے MNA رہ چکے ہیں، ہمارے جو سینیٹر رہ چکے ہیں، ہم ان سے ملے ہیں، بس وہ یہی کہتے ہیں کہ پیسوں پہ ووٹ دیا ہے، اب کام ہم نہیں کریں گے، اور نہ کیا ہے. اتنے فنڈ فاٹا کی طرف سے آئی ہیں، NGO آئی ہیں، انہوں نے فنڈ دیا ہے، مگر اس پہ کچھ نہیں ہے، وہ سب ان کے جیبوں میں گیا. عائشہ، آپ اس سارے نظام کے اندر جہاں آپ نے صحت کی مسائل بتائے، آپ نے تعلیم کے مسائل بتائے، آپ نے خواتین کے لیے جو پرخوف خوف زدہ کرنے والا جو ماحول ہے اس کا آپ نے ذکر کیا، تو آپ جیسی دیہی رہنما خاتون اس سب کے اندر کس طرح کی خدمات جو ہیں اپنی بہنوں کے لیے، کس طرح کی آگاہی انہیں دے رہی ہیں، اور کس طرح ان کے لیے جو ہے نا ایک روشنی کی کرن بنی ہوئی ہے، تھوڑا سا یہ بھی ہمیں بتائیں. بس میں نے آپ کو بتایا نا کہ خویندکور سے ہم نے مدد لی، کیونکہ ہمارے پاس تو فنڈ اور پیسے نہیں تھے، تو مدد لی. پھر ہم گئے ہیں، گھر گھر گئے ہیں، ایجوکیشن پہ ہم نے ان سے بات کی ہے. پھر ہم نے ان کو یہ بتایا ہے کہ یہ شناختی کارڈ بناؤ، یہ جو بے نظیر پیسے ہیں، آپ کے گھر میں 5-6 عورتیں شادی شدہ، اگر آپ کو تھوڑا بہت انکم آئے گا، یہ آئے گا، تو پھر ادھر ہم نے شناختی کارڈ بہت زیادہ بنائے. بہت زیادہ لوگوں نے نہیں بھی بنائے، بہت زیادہ ہم نے بنائے. ایجوکیشن پہ ہم نے بات کی، جب یہ اسکول میں کھول رہی تھی کوئی نہیں چھوڑ رہا تھا. پھر آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے کمروں میں ایک ایک ادھر تو آپ کو پتہ ہے بہت بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں، تو ادھر یہ بیسک ایجوکیشن میں ان کو میں نے ان سے منتیں کی. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، جو ادھر غریب لوگ تھے نا، انہی نے ہمارے ساتھ کوپریشن بھی کی اور انہی نے کمرے بھی دیے. کیونکہ ادھر لوگ چاہتے ہیں کہ بس ہم اسلام آباد بھی جائیں، ہمارے بڑے لوگ جو ہوتے ہیں، خان ہوتے ہیں، ملک، کہ اسلام آباد بھی ہم جائیں، شہر بھی ہم جائیں، بچے بھی ہمارے پڑھیں. تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ ادھر اسکول کھلے، مگر شکر ہے پرائمری تک. پھر پرائمری کے بعد ان کا اللہ ہی حافظ ہے، کیونکہ اگر ہم ان میں بہت بھی آگاہی دیں گے، ادھر کالج نہیں ہوگا، مڈل اسکول نہیں ہوگا، تو وہ کہاں جائیں گی. ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں، آپ کو پتہ پہاڑی علاقہ ہے، اس میں کوئی ڈر کے مارے بھی کوئی عورت اکیلی نہیں جا سکتی. تو ہم نے تو اتنا کیا کہ اتنے شناختی کارڈ، ووٹ بنائے ہیں لوگوں کے، ووٹ عورتوں کے رجسٹر کروائے ہیں. اور انہوں نے پھر جب پتہ چلا کہ ان عورتوں کے انہوں نے ووٹ بنائے، آپ یقین کریں، پھر یہی MNA جب الیکشن کے لیے کھڑے ہیں تو سب کو کہا ہے کہ عورتوں کو بھیجو تاکہ وہ ووٹ ڈالے. عورتیں جب ووٹ ڈالنے گئی تھی، ہم ادھر ہی تھے الیکشن میں، میں خود
ममंद एजेंसी में थी, क्योंकि मेरी जो बहू है लैला, जो पौधा में भी आती है, वो जेंडर बेस्ड ऑफिसर है, और उसको मैंने खुद कहा कि नौकरी करो, जाओ अपने, तुमने इतनी तालीम की है, क्योंकि यकाउंड में एजुकेशन का रेट जो है वो हमारे ममंद एजेंसी अपर का से बहुत अच्छा है। तो अब वो नौकरी कर रही है, अब वो रोजाना सेशन करती है, कभी कभी मैं भी उसके साथ चली जाती हूँ। तो ये है कि जब स्कूल खुले तो प्राइमरी तक बच्चियां पढ़ गई हैं। अब आप अल्लाह पे यकीन करें कि वो बच्चियां अपने बाप से भी बात कर सकती हैं, अपने भाइयों से भी बात कर सकती हैं, क्योंकि एजेंसी में ये था कि अगर कोई मर्द कुर्सी पे या चारपाई पे बैठा है तो औरत को इजाजत नहीं होती थी कि वो आके कुर्सी पे बैठे, या उनके साथ वो खड़ी रहती थी मगर बैठती नहीं थी। मगर हमने इतना शऊर दिया है कि मर्द और औरत अल्लाह के लिए एक है, हम एक है। हमारी और मैंने इतना भी उनको कहा है, मैंने कहा औरत के पाँव के नीचे जन्नत अल्लाह ने बनाई है। जब एक बंद अल्लाह ताला हमारे पाँव के नीचे जन्नत बनी हुई है, तो अल्लाह ने हमें एक बहुत बड़ा रुतबा दिया हुआ है। कुरान शरीफ में कहा है कि औरत जो है वो तालीम नहीं करेगी डॉक्टर के पास। तो मैंने उनको कहा कि जब भी आप डॉक्टर के पास जाती हैं, कोशिश इनकी होती है कि वो खवातीन हो, औरत डॉक्टर हो। तो जब मैंने कहा आपकी बच्चियां पढ़ेंगी नहीं तो खवातीन डॉक्टर नर्स से कहाँ से आएंगी। तो इतना शऊर हम आ गया, और इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है, अब भी हम काम कर रहे हैं, उधर ही होते हैं। मेरी बहू कर रही है, मैं उसके साथ वॉलेंटियर जाती हूँ और करती हूँ। हमारी एक बहन है नाहिद, उनकी बहन है समीना, और हमारे साथ एक हमारा भाई है जो खैबर का है, मंजूर अफरीदी उसका नाम है। हम सब मिल के कर रहे हैं। और ये खैबर में एक हमारी बच्ची है जमाइमा अफरीदी, जो शाहीन अफरीदी की कजन है, चचा की बेटी है। आप यकीन करें कि वो उनके फैमिली तालीम याफ्ता है, तो उनकी बच्चियां जो है वो बाहर मुल्कों में गई हैं, पढ़ रही हैं, काम कर रही हैं, शायरी कर रही हैं। तो उस पे हमें फख्र है और हमें बड़ी खुशी होती है जब जमाइमा को हम देखते हैं। वो आपके पौधा प्रोग्राम में भी आती हैं, और हम चाहते हैं कि सारी हमारी बच्चियां जमाइमा बने, सारी हमारी बच्चियां जमाइमा बने, और वो तालीम हासिल करें, वो डॉक्टर बने, वो नर्स बने। वो क्योंकि उधर यही है कि बस स्कूल टीचर है तो वो अच्छी पोस्ट है, और बाकी कुछ भी अच्छा नहीं है। तो इंशाल्लाह हमने इस पे बहुत ज्यादा 20 साल से हम काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह करते रहेंगे जब तक दम है। अब बहुत सी हमारी बच्चियां आ गई हैं जो हमारे साथ काम कर रही हैं, और उनको खुशी होती है। हमने दस्तकारी सेंटर उधर खुलवाए हैं, घरों में खुलवाए हैं अपनी मदद के तहत। और मैं खुद कभी कभी गई हूँ और उनको मैंने बटुए बनाना सिखाया है, उनको मैंने कढ़ाई सिलाई सिखाई है, कटिंग 6 महीने का एक कोर्स था, मैंने उधर लड़कियों को कराया है। तो अब वो कपड़े सीती हैं अपने लिए। तो क्योंकि इतनी गुर्बत है, अगर वो थोड़ा सा भी काम कर ले अपने इलाके में तो 2 पैसे उनके पास आ जाते। तो इंशाल्लाह, और ये मैं सिविल सोसाइटी जितनी भी एनजीओ हैं, उधर तो एनजीओ वालों को वो काफर कहते थे, फिर हमने कहा कि हम भी पठान हैं, हम भी गैरतमंद लोग हैं, कोई इतना वो तो नहीं है कि सिविल सोसाइटी और एनजीओ गलत काम करेंगी तो हम चुप रहेंगे। उन्होंने तो हमें शऊर दिया है। सिविल सोसाइटी हमारे साथ बहुत ही, जिस तरह औरत फाउंडेशन है, जिस तरह पौधा है, जिस तरह ये हमारी खुंदकोर है, इस तरह बहुत सी हमारी एनजीओ हैं जो हमारे साथ काम करती हैं, और हमें वो सपोर्ट करती हैं। फिर एजुकेशन में जो इतनी मैंने लड़कियों को, कोई 3 साढ़े 3 हजार लड़कियों को मैंने तालीम दी। फिर 2006 में मेरे ख्याल में लेटर आया, मुझे तो पता ही नहीं था ये लेटर किस चीज का है। तो जब देखा है तो थोड़ी बहुत तो इंग्लिश उस वक्त तक मैंने पढ़ लिया था, आती थी थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं। फिर मेरे बेटे ने पढ़ के सुनाया कि ये तो आपको गोल्ड मेडल मिल रहा है, रोजे थे वो, और आपको बुलाए। उस वक्त तो मुशर्रफ सदर था और शौकत अजीज वजीर आजम था। तो मुझे गोल्ड मेडल मिला। फिर पिशावर में गवर्नर इफ्तिखार हुसैन जो अब वफात पा चुके, उन्होंने मुझे 50,000 इनाम और सर्टिफिकेट और एक बहुत बड़ी तकरीब निश्तरहाल में मेरे लिए रखी, और इतने लोगों ने उसमें शिरकत की और मुझे बड़ी खुशी हुई।
اسلام آباد میں جب مجھے گولڈ میڈل ملا اس وقت مجھے 30,000 روپے ملے جو بہت زیادہ تھے. پھر میں نے ان بچیوں کے لیے اس 30,000 پہ ایک برانڈا بنایا. اور کبھی جب وہ گرمی ادھر تو اتنی گرمی نہیں مگر اس کو پھر بچوں کو میں برآمدے میں بٹھاتی تھی. ان سے اس کی بکس لی ہیں, کاپیاں لی ہیں. اور بہت سی NGO نے مجھے کہا کہ ہم آپ کو بکس لے کے دیں گے یہ, مگر وہ آ جاتی ہیں سیشن اور تصویریں نکال کے چلے جاتے تھے. پھر نہیں, پھر حالات اتنے خراب ہو گئے کہ ممند میں ہم وہاں کے رہنے والوں لوگوں کے علاوہ کوئی جا بھی نہیں سکتا تھا. پھر حالات تھوڑے بہت خراب ہونا شروع ہوئے. اللہ تعالیٰ حالات ٹھیک کرے مگر ہمارے وہ اسکول چل رہے ہیں. ہاں عائشہ حسن, بالکل آپ جیسی بہادر عورتیں یہی پاکستان کی شان ہے. اور اس پاکستان کی سالمیت کو کوئی ڈر نہیں ہے. آپ جیسی بہنیں اس کی ترقی کے لیے مختلف جگہوں پہ پاکستان کے کونے کونے میں موجود ہے. تو تھینک یو, بڑی مہربانی. آپ ذرا یہ جو آپ نے اپنی ترقی کا سفر شروع کیا, آپ نے بڑی اچھی باتیں ہمیں بتائی. ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں, میں خاص طور پہ, اور میری کسی بہن کا بھی کوئی سوال ہے تو پلیز آپ ہینڈ ریز کیجئے اور عائشہ حسن سے پوچھئے. نہیں, میرا خیال ہے میں ابھی پہلے آپ سوال پوچھے, میں اپنے آپ کو روکتی ہوں. جی, ابھی تک عائشہ صاحبہ نے جو تمام باتیں کی ہمارے ساتھ مہمند ضلع سے, خیبر پختونخوا سے, کوئی کسی میری بہن کا جو اس میٹنگ کی شرکا ہے کوئی سوال ہو, کوئی آپ کا کمنٹ ہو ان کے لیے, تو ہینڈ ریز کر کے بات کر سکتی ہیں آپ. تو سب سے پہلے کون ان سے بات کرنا چاہیں گی؟ کون سی میری بہن کون سوال کرنا چاہیں گی یا ان کو کوئی کمنٹ کرنا چاہیں گی ان کی ساری گفتگو کے اوپر؟ عائشہ حسن نے ہمیں مہمند میں اور نیولی مرج ڈسٹرکٹس کے اندر جو خواتین کے صحت کے, خواتین کی تعلیم کو اور خواتین کے تحفظ کو جو درپیش مسائل ہیں اس کے اوپر ہم سب کو ایک بڑی اہم معلومات فراہم کی. آپ میں سے کسی بہن کا بھی کوئی سوال ہو تو آپ عائشہ حسن سے پوچھ سکتی ہیں. سب سے پہلے کون سوال کرنا چاہ رہی ہیں؟ پلیز ہینڈ ریز کیجئے. عائشہ حسن جیسی خواتین جو کہ رہنما بھی ہیں, جرأت بھی رکھتی ہیں, اپنی ترقی کا سفر انہوں نے سیکھتے ہوئے, آگے بڑھتے ہوئے جاری رکھا, اور اس کا فائدہ نہ صرف خود کو پہنچایا بلکہ اپنے علاقے کی بہت سی بہنیں جو سیکھنا چاہتی تھی, بچیاں جو سیکھنا چاہتی تھی, جن کے لیے شاید آگے بڑھنا اگر عائشہ حسن جیسی خاتون سامنے نہ ہوتی تو بہت مشکل ہوتا. تو چونکہ جب انہی کی اپنے ہی اسی دیہات کی عورت, اسی علاقے کی عورت ایک لیڈرشپ میں ہو جس کے اوپر لوگ اعتماد کرتے ہوں, تو خواتین کے آگے بڑھنے کا جو سفر ہے اس میں تھوڑی سی سہولت ہو جاتی ہے. چونکہ جو اسی علاقے کے مرد ہیں, جو خاندان کے لوگ ہیں, انہیں اعتماد ہوتا ہے, چونکہ سامنے آنے والی جو خاتون ہے وہ بھی وہ ہے جس کو وہ جانتے ہیں, جس پہ وہ اعتماد کرتے ہیں. تو عائشہ آپ کا کام بہت اہم ہے اور اسی تسلسل کے ساتھ اپنے کام کو جاری رکھیے. میں آپ سے یہ ایک چھوٹا سا سوال یہ کرنا چاہتی ہوں انشاءاللہ. کہ آپ نے باقی خواتین کو جیسے اتنی مدد کی, یقیناً اس سب کے درمیان آپ کے اندر کچھ اس سارے سفر میں کچھ بچیاں جن کے گھروں کے مرد جنہیں یہ مشکل لگتا ہوگا, انہوں نے آپ کے لیے مشکل سوالات بھی کیے ہوں گے, آپ سے پوچھا بھی ہوگا, آپ کے لیے کچھ رکاوٹیں بھی کھڑی کی ہوگی. تو کس طرح کی مشکلات کا آپ نے ایک رہنما ہوتے ہوئے, ایک خاتون ہوتے ہوئے, باقیوں کے لیے راہ بناتے ہوئے سامنا کیا, اور اس سے آپ کیسے نکلی؟ اس طرح تھا نائدہ, آپ کو پتہ ہے خواتین کو تو ہر وقت مشکلات گھر سے لے کر باہر تک ہوتی ہیں. جب میں پہلی دفعہ یہ ڈسٹرکٹ ممبر بنی 2002 میں ادھر اس وقت الیکشن تھی. اب تو سارے وہ یعنی اب تو پارٹی کی عورتیں آ کے وہ کر, وہ ہم نے الیکشن لڑا تھا. جب میں پہلی دفعہ آئی تو میرے پورے خاندان نے میرے ساتھ ملنا چھوڑ دیا. میرے شوہر کو کہیں یہ اس طرح اس نے بیوی کو الیکشن میں کھڑا کیا, اس کی بیوی. آہستہ 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 پہلے میں نے اپنے لوگ خاندان کو چینج کیا. آپ یقین کریں وہ گھر جس میں عورت اسکول نہیں جا سکتے, مگر میں اپنے والد صاحب کو, اللہ تعالیٰ میرے والد صاحب کو سب کے ساتھ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے, مگر اس نے ہمیں بڑا آمین. سپورٹ کیا.
घर में किसी ने नहीं किया, भाइयों ने, बहनों, किसी ने, मगर मेरे वालिद साहब ने सपोर्ट किया। आप यकीन करें मेरे साथ 2 साल ना कोई बोला है, ना आया है, ना मैं गई हूँ, छोड़ ही नहीं रहे। आहिस्ता 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 जब उन्होंने देखा कि हमारी बहन तो बाहर निकली है, शटल काक में मैं जाती थी, असेंबली शटल काक में मैं मीटिंग करती थी। शटल काक में इसलिए पहनती थी कि मैं बहुत यंग बेवा हुई थी, तो मेरे बहुत छोटे छोटे बच्चे थे। तो मैं कहती थी कि कोई बात नहीं, अगर मैं शटल काक पहनूं, मैं इन औरतों के लिए रास्ता हमवार करूंगी। आप यकीन करें, फिर मेरे भाई इतने अच्छे हुए, अब उनकी बेटियां BA MA मैट्रिक सब पढ़ रही हैं। तो मुझे पहले तो इतनी खुशी हुई कि मैंने अपनी फैमिली को पहले बदला। मेरी फैमिली वाले कहते हैं कि अगर ये आयशा ने इतनी तालीम ना की होती शादी के बाद, तो ये क्या करती, ये कैसे करती। तो अपने घर से मैंने शुरू किया। अब मैं असेंबली जाती हूँ, मैं हड़तालें करती हूँ। उस दिन एक बहुत बड़ी हमारा एहतजाज था पेशावर में। आप अल्लाह पे यकीन करें, कोई 2000 औरतें मेरे कहने पे आई थी। वो पिक्चर भी मैं आपको भेज दूंगी, जो मैंने तकरीरें की हैं महंगाई के खिलाफ, लेडी हेल्थ वर्करों के कम तनख्वाहों के खिलाफ, जो इनकी तनख्वाहें बंद होती। और आपको मैं एक बात बताना भूल गई हूँ, ये लेडी हेल्थ वर्कर जो आज परमानेंट है, ये मेरी वजह से, क्योंकि 2008 में मैंने कहा कि क्यों हर एक इदारा परमानेंट हो गया, ये क्यों नहीं हुआ। फिर मैंने मुल्तान से हमारी LHS है रुखसाना, उसको लिया, सिंध से लिया, इस तरह पूरे मुल्क से हम इकट्ठी हुई, हमने मीटिंग की। और सबसे पहला स्टेप पहले हमने अपने अफसरानों को खत लिखे, जब उन्होंने कुछ नहीं किया तो हम अदालत गए। तो सबसे पहले जब हमने सेशन में अपना केस जीता है, मैं वो उस दिन की खुशी आपको नहीं बता सकती। फिर तो पूरे मुल्क की खवातीनों के रिंगे आई, और वो फिर हमने हाई कोर्ट में केस किया, ये नहीं कर रहे। फिर हमने सुप्रीम कोर्ट में, जब इफ्तिखार चौधरी साहब चीफ जज थे, तो उस वक्त हमने ये केस किए। तो 2012 में हम परमानेंट हुए और हम सरखुरू हुए, और मैंने खवातीन के लिए बहुत काम किया। मुश्किलें तो इतनी आई हैं कि एक दफा क्योंकि पोलियो आसान हो लोग गई। नहीं कर रहे थे, हम पोलियो में काम कर रहे थे लोगों का। मैं सब मुझे बुलाते थे कि इस इलाके में पोलियो, आप इन लोगों को बताएं कि पोलियो। फिर मैं अपने बच्चों को ले जाती थी, उनके सामने उनको कतरे डलवाती थी। आप यकीन करें, उसी दौरान मुझ पे फायरिंग भी हुई, मैं तो बच गई थी। और मेरे बेटे की टांग भी कट गई, वो छोटा था, मेरे साथ गया हुआ था, छुट्टियां थी। तो वो अब एक पाँव, शुक्र है उसको मसनूई पाँव लगा हुआ है, उसने अब MPhil कर लिया है मैथ्स में, एक बैंक में उसको अच्छी जॉब भी मिल गई है। मगर ये है कि इधर तक पहुंचते बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब मैंने अपने बच्चे, मेरा बच्चा माजूर हो गया है, उसके पाँव कट गया है। तो इतनी बड़ी कुर्बानी हमने दी है, पत्थर हमने खाए हैं। आप यकीन करें, एक दफा हम एक जगह पे सेशन कर रहे थे कि घर के बाहर से इतने पत्थर गिरे, हमारी बहुत सी बहनों के सर खून से लथपथ हो गए थे, मगर वो सब मेरे साथ खड़ी रही, मगर हमने हिम्मत नहीं हारी। आयशा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आयशा, एक बहन हमारी नसीना चकवाल से आपके साथ बात करना चाहती है, उन्होंने हैंड रेज किया हुआ है। जी नसीना, आपका क्या सवाल है आयशा हसन साहिबा से? और आज आप कहाँ पे हैं, किस इवेंट में शामिल हुई हैं, अपना भी बताइए, आपके साथ कौन कौन है, और आपके पास जो सवाल है प्लीज वो भी कीजिए। नसीना चकवाल से। नसीना, अनम्यूट करेंगी आप खुद को तो फिर आप बात कर सकेंगी। हेलो हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नसीना खालिद है। और हम जी लोग, मैं पौधा के साथ काम करती हूँ। आज हम लोग हैं चकवाल इकबाल लाइब्रेरी में, हम लोगों ने एक स्टॉल लगाया हुआ है, और यहाँ से हम लोग मैम आयशा का वेबिनार सुन रहे हैं। ठीक है, मैं माशाल्लाह। तो आप हमें थोड़ी सी झलक दिखाएंगी अपने एक स्टॉल की या वकार जगह की? आपने बात की, उससे क्या नाम लेते हैं? कैमरा दे। इधर आ जाओ ना। हेलो हेलो जी हेलो जी जी, प्लीज बात कीजिए। बहुत आई शुक्रिया थिंक नसीना, हम आप आपको बात करना नजर आ चाहती रहे हैं हैं? कि नहीं आ रहे? प्लीज थोड़ी देर हमारा जी, कैमरा। हम आपको देख रहे हैं, बिल्कुल हमने देख लिया आपको।
یہ میڈم ہمارے ساتھ اور لوگ ہیں یہ جو ویبینار اٹینڈ کر رہے ہیں. ماشاءاللہ ہاتھ ریز کریں. ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا تھی آپ تمام بہنوں کو جو کہ آج جشن بہاراں کا فنکشن تھا چکوال میں. اس کے اندر کافی ساری میری بہنیں موجود تھیں جنہوں نے اسٹال لگائے ہوئے ہیں. تو نسینہ ان کے نام ہمیں چیٹ باکس میں بھیج دیجیے گا. بہت اچھا لگ رہا ہے آپ سب کو دیکھ کے. ہم توقع جی رکھتے ہیں کہ آئندہ بھی آپ ہمارے ساتھ شامل ہوا کریں گی. بہت شکریہ. جی تھینک یو میڈم, تھینک یو. جی سغرا جمالی آپ کا ہینڈ ریز ہے. آپ کا کیا کمنٹ ہے؟ کوئی بات کرنا چاہتی ہیں سغرا؟ جی وعلیکم السلام میم نائدہ, کیا حال ہے, آپ ٹھیک ہیں؟ جی جی الحمدللہ الحمدللہ. اور پلیز آپ کا کیا کمنٹ ہے؟ ماشاء بات اللہ کیجیے. جی کمنٹ یہ ہے کہ ماشاءاللہ میم عائشہ کی جو پریزنٹیشن تھی ماشاءاللہ زبردست. اور خیبر پختونخوا میں رہ کے جو ان کی ایریا ہے جو ہم سنتے رہتے ہیں, کیونکہ لیڈی ہیلتھ ورکر پروگرام کے حوالے سے بھی ماشاءاللہ ان کی بہت ساری خدمات ہیں. اور ہمیں پتہ ہے کہ لیڈی ہیلتھ ورکر جو اس نے بتائی کنڈیشن, باقی وہاں پہ یہی ہے کہ ایک تو لیڈی ہیلتھ ورکر وہاں سے اگر اپائنٹمنٹ ہوتی ہے تو جو ان کے بڑے لوگ ہوتے ہیں قبائلی لوگ, وہ اپنی ماں بہن یا بیٹیوں کے نام دے دیتی ہیں اور وہ فیلڈ میں کام نہیں کرتی. ظاہر ہے لیڈی ہیلتھ ورکر کا جو کام ہے وہ فیلڈ ہاؤس ٹو ہاؤس ہے, لیکن ماشاءاللہ یہ جو کام کر رہی ہیں اور انہوں نے جو لیڈی ہیلتھ ورکر پروگرام کے لیے کام کیا ہے وہ مجھے پتا ہے, کافی نیوز وغیرہ میں سنتی رہتی ہوں. اور ماشاءاللہ سے سلام ہے میم عائشہ کو, ان کی تھینک یو, اتنی بڑی مہربانی بڑی مہربانی. ماشاءاللہ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں کیونکہ ہمارا بھی لیڈی ہیلتھ ورکر پروگرام کے ساتھ تعلق ہے. السلام بڑی ہے, مہربانی. میں دونوں ہاتھوں سے آپ کو سلام کر رہی ہوں. اللہ پاک آپ خوش کو رہو, خوش رہے, خوش اسی رہے, طرح آباد رہے. بڑی آپ مہربانی, عورتوں کے خوش لیے رہے, کام کرتی رہیں. تھینک یو میم. خوش رہے, آباد رہے. بڑی مہربانی. تھینک یو میم, تھینک یو. بہت شکریہ بہت شکریہ. سغرا جمالی جی میری کون سی بہن بات کرنا چاہ رہی ہیں ابھی؟ کوئی سوال ہو؟ ڈاکٹر زرینہ سلامت صاحبہ ہیں ہمارے ساتھ. ڈاکٹر صاحبہ خوش آمدید. بہت اچھا لگتا ہے آپ کو ویبینار میں دیکھ کے. میڈم مائک آن کر کے تو آپ بات کر سکتی ہیں. ہلو جی جی میڈم آواز آ رہی ہے, بات کیجیے. اچھا, بہت خوشی ہوئی آپ لوگوں کی باتیں سن کے, اور یہ افسوس بھی ہے, غم بھی ہے کہ آپ لوگ کس حالت میں ہیں اور کیا کیا مشکلات پر سے گزر رہے ہیں. مگر کچھ آپ نے شروع تو کیا ہے, اس پہ بہت بڑی بات ہے کہ اس کا بسم اللہ ہو گئی ہے. اس پہ آپ لوگوں نے UN ویمن نے اور یونائٹڈ نیشنز کے ادارے سے لے کے خواتین نے اس پہ کافی کام کیا ہے, اور اس کے بارے میں عادات اور شواہد ڈھونڈے ہیں اور اس پہ کام کر رہے ہیں. تو یہ شروع کا کام ہے, انشاءاللہ اس پہ آپ لوگ کا کام ہے, اس کو بڑھائیں اور ان کی پیچھے پڑتے رہیں جب تک کچھ سامنے نہیں آتا. مگر یہ گھر پہ آپ لوگ بہت کچھ کر سکتی ہیں. مویشیاں پالیں, سینے کے کام شروع کریے گھر پہ. تعلیم کی بہت ضرورت ہے آپ لوگوں کو, جیسے آپ نے بتایا ہے کہ بہت ہی لٹریسی کیا کہنے کی آپ کو آگے بڑھنے کے لیے بہت کچھ کرنا ہے. تو یہ اس پہ ہم سے رابطہ رکھیے, ہم کوشش کریں گے جہاں تک ہو سکے آپ کی مدد کریں. اور ہمارا عائشہ بہت اچھی ہیں, ہمارے سے رابطہ رکھتی ہیں, تو انشاءاللہ بڑی مہربانی, بڑی مہربانی. میم السلام علیکم, کیسی ہیں آپ کی طبیعت؟ ٹھیک ہے, آپ خوش رہیں. آپ اور سمینہ تو ہمارے لیڈر ہے اور ہمارے ہیرو ہیں آپ دونوں. بہت اچھا پروگرام ہے. اس پہ اصل ہیرو تو آپ ہیں عائشہ, اصل ہیرو تو آپ ہیں. فیلڈ میں جو کام کر رہی ہیں اصل ہیرو آپ ہیں. آپ لوگوں نے ہمیں ہمت دی ہے نا, آپ لوگوں نے ہمیں ڈاکٹر ہمت دی زرینہ, ہے. وہ ڈاکٹر زرینہ اور رضوانہ شیلی ہیں آپ کے ساتھ؟
रिजवाना है, मैं बुलाती हूँ उनको। सुन रही है वो प्रोग्राम, उनको भी सुनाए ना। हाँ, उनको सुनाते हैं। तो देखिए रिजवाना को बुलाएं। तो आप प्लीज जारी बेटी, रखें आयशा, आप जारी रखें। तो बस मैडम जब को मैं बुलाएं। पौधा में पहली दफा में खुंदकोर में आ एक रही औरत है। थी जी। आयशा, आयशा हैंड रेज है इरशाद सफ्तर का। इरशाद सफ्तर, आपका हैंड रेज है, आपका क्या कमेंट है? आयशा हसन है हमारे साथ, डॉक्टर जरीना साहिबा है, बात जी कीजिए। नाहिदा, बहुत शुक्रिया, सबको मेरा खुशामदीद। सलाम। और वालेकुम माशाल्लाह अस्सलाम। वेबिनार की तमाम टीम को मैं मुबारकबाद देती हूँ कि हमारी आशा आज बहुत अच्छे तरीके से अपनी ब्रीफिंग पेश करने के हवाले से हमारे सामने मौजूद हैं, और थैंक हमें यू, खुशी हो बड़ी रही है मेहरबानी। कि वो अपने इलाके में इतनी जद्दोजहद करके इस मुकाम पे पहुंची हैं। थैंक यू, बड़ी आशा साहबा से मेहरबानी। कॉन्फ्रेंस में हर बार मुलाकात होती है, हम एक दूसरे को साथ मिलते हैं, एंजॉय करते हैं और खवातीन बड़ा की तरक्की मजा की आता बातें है। करते हैं। हाँ जी, ये जो आप बहुत कहे बहुत कि अल्लाह थैंक यू, हाँ, हाँ। आशा खुश आपको रहे। अल्लाह ताला जिंदगी दे, तंदुरुस्ती दे। मैं एक आमीन, हम छोटी सी सबको, बात हम सबको। के हवाले से शेयर करना चाहूंगी। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर स्टेट बैंक, समीना आपको भी पता है कि स्टेट बैंक जो है ना बहुत ज्यादा इस इलाके में काम कर रहा हाँ, वो है मेरा फोन देने इज के नॉट और वर्किंग एज इट शुड लिटरेसी वर्क। प्रोग्रामों के हवाले से। साथ साथ अगर जोड़ा जाए तो आने वाले इलेक्शन में हमारी खवातीन की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ सकती है इस सिलसिले में। तो हमें इस इलाके के खवातीन को सपोर्ट करनी चाहिए। आशा आपा को एज ए लीडर मानते हुए इन्हें चाहिए कि अपने इलाके की खवातीन को अपने साथ इस काम में जोड़ें। जहां जहां स्टेट बैंक उनको कोई कर्जा या लोन देने के लिए काम कर रहा है, वहां वहां उनकी वर्थ जहां भी बनती है तो वहां भी ग्रुप की शक्ल में स्टेट बैंक की टीम से मिले। हमारे पौधा कॉन्फ्रेंस में भी स्टेट बैंक की टीम आई थी और उन्होंने कहा था कि हम आप लोगों के साथ काम करेंगे, तो वहां पे जरूर मिले, क्योंकि ये प्रोग्राम उधर चल रहा है, पंजाब की तरफ इस तरह से नहीं चल रहा जिस तरह से आपके इलाके में चल रहा है। तो इसको थोड़ा सा और जितना वो चला रहे हैं बात करना चाहूंगी, अगर मौका दे तो मैं आपसे तारुफ करवाऊं। हमारे यहाँ पे लंदन से आई हुई हैं और बहुत चाह रही हैं कुछ बात करने की। आपके ठीक है, क्या कर रही जरीना हैं? आपका बता दीजिए। अच्छा, थैंक यू। मैं तो चाह रही थी कि इरशाद की बात मुकम्मल हो जाती, लेकिन थैंक यू इरशाद जी। डॉक्टर जरीना, रिजवाना आप भी जरा तस्वीर में आ जाएं, थोड़ी सी जी हाँ, हो जाए, मैडम और थोड़ा सा साथ हो जाए। इनके सर अस्सलाम वालेकुम। हाँ, माफ करिए मैडम इनके सर के साथ, मैडम के सर के साथ अपना सर रखें। हाँ, अब आ रही हैं, थोड़ा सा और नाउ जी, बात करें, बात करें। अच्छा जी, हाँ मैं आ गई। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ आ गए। एक मिनट, जरीना बीबी उठ रही है तो मैं कुर्सी पे बैठ रही हूँ। और माफ करिए, आप बीबी बात कर रही थी और जरा उनकी कंप्लीट नहीं हुई। मैं बस इतना कहना चाहती थी कि आप सबकी अपना तारुफ करा दें, अपना तारुफ हाँ, करा मेरा नाम है, जी हाँ, मेरा नाम है रिजवाना शैली। मैं चैटम मैं एजुकेशनिस्ट हूँ, मैं चार्टर्ड फिजिसिस्ट हूँ। मुझे एजुकेशन में बहुत 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 ही शौक है, क्योंकि हर दफा जब मैं किसी बच्ची को देखती हूँ मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैं इतनी क्या कहते हैं खुश नसीब ना होती तो मुझे एजुकेशन ना मिलती तो मैं उसकी जगह होती। तो हर बच्ची को मैं यही सोच के देखती हूँ कि ये मैं हो सकती हूँ। तो एक दफा अगर दिमाग में वो बात बैठ जाए तो फिर हर इंसान की कदर वही होती है जो अपनी होती है, अपनी नजर में होती है। तो आप लोगों की जो चैलेंजेस है ना, हर चीज में, हेल्थ में, घर में, बाहर, वो इन 1947 में आजादी मिली। और अब जब मैं सुनती हूँ तो बस ये कहती हूँ कि अल्लाह ताला का लाख 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 शुक्र है कि आप जैसी खवातीन अल्लाह ताला ने पैदा की हैं, कि जिनके खानदानों ने उनकी हिम्मत बढ़ाई, उनको आगे बढ़ाया। उन्होंने खुद एतमादी से आगे बढ़ी हैं। और नीचे आओ मेरे कमरे में। आप लोगों ने अचीव किया है कि जितना भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जाए उतना ही कम है। अल्लाह ताला आपको और भी हिम्मत दे।
اور اس طرح سے آپ مشعل لے کے آگے اور آگے چلیں. آمین. میڈم بہت شکریہ. آپ کے الفاظ نے ہماری ہمت کو، پاکستان کی میں دیہات میں رہنے والی جو خواتین ہیں ان کی بڑی ہمت کو بہت مہربانی. بڑھا تھینک دیا. یو. جی جی. اچھا یہ جو ہے نا ڈاکٹر رضوانہ یہ فزسسٹ ہیں، سائنٹسٹ ہیں اور انگلینڈ میں رہتی ہیں اور آئی ہیں اور بڑی ہی زبردست ان کی نظر ہے اور یہ بڑا اچھا. میں چاہ رہی تھی کہ ڈاکٹر صاحبہ آپ یہ دیکھیے گا، یہ ہر بدھ کو ہمارا ہوتا ہے ویبینار، ہم آپ کو بھیجا کریں گے، آپ UK سے بھی سنیے گا. میں ضرور سنوں گی کیونکہ ابھی تھوڑی دیر ذرا عائشہ کی باتیں سنیں. جی عائشہ آپ ضرور. بتائیں کہ آگے آپ کی کیا پروگرام ہے، آگے کیا کرنے جا رہی ہیں؟ کیا کرنا چاہتی ہیں؟ انشاءاللہ ہم نے ہمت نہیں آ رہی کیونکہ ہم نے مرج علاقہ جو ایسا علاقہ ہے جہاں پتھر ہی پتھر ہے نا، تو اس میں ہم نے ہمت نہیں ہاری اور انشاءاللہ تعالی ہم صحت کے لیے بھی کام کریں گے، ہم ایجوکیشن کے لیے بھی کام کریں گے. ہم خواتین کو یہ ہمت بھی دیں گے کہ وہ اپنی مرضی سے ووٹ ڈالے، وہ اپنی مرضی سے اپنا پیسہ خرچ کرے، وہ اپنی مرضی سے شناختی کارڈ بنائے، وہ اپنی مرضی سے پڑھے لکھے. تو انشاءاللہ ہماری ہمت ہے اور ہم یہ کرتے رہیں گے. ہم بالکل ہی کسی کو دباؤ میں نہیں لائیں گے. اور میں یہ بھی بتاتی ہوں کہ سارے مرد بھی برے نہیں ہیں اور سارے عورتیں بھی بری نہیں ہیں. ہمارے ساتھ ایسے ایسے ہمارے بھائی مل کے، آپ یقین کریں، ہماری بڑی عزت کرتے ہیں. کچھ تو ایسے ملتے ہیں کہ پتھروں سے مارتے ہیں کہ یہ NGO کی عورتیں ہیں اور یہ مغرب کی عورتیں ہیں، یہ مغرب سے آئی ہیں. ہم نے کہا ہم تو مغرب دیکھا بھی نہیں ہے، تو مغرب سے کہاں پر آئی ہیں. تو انشاءاللہ میرا تو یہ بہت بڑا ارمان ہے کہ میرے جو مرج ایریا ہے اس میں کالج بنے، یونیورسٹیاں بنے. اگر قوم کو ووٹ کی آگاہی کا وہ مل جائے اور یہ جو مسلسل بار بار کبھی باپ MNA ہوتا ہے تو بیٹا سینیٹر، بیٹا سینیٹر ہوتا ہے تو چچا MNA ہوتا ہے، ماموں MNA ہوتا ہے تو دوسرا چچا جو ہے روسی سیاست ختم نہیں ہوگی اور ہم اپنے نچلی سطح سے لوگوں کو نہیں لائیں گے تو یہی کچھ ہوگا. تو انشاءاللہ ہم لوگوں کو آگاہی دے رہے ہیں اور ہمارا یہ وہ ہے کہ وہ لوگ آئیں جس طرح ہم ہیں. کیونکہ اب ایک بھوکے کو کیا پتا کسی کے بھوک کیا ہوتی ہے، ایک لینگ کروزر میں جانے والے بندے کو کیا پتا کہ گرمی میں ایک پیدل بندہ کیا کرتا ہے. ایک مزدور جو مزدوری کرتا ہے، چاہے وہ گھر بناتا ہے، چاہے وہ سٹے بیچتا ہے، چاہے وہ جو بھی کرتا ہے مزدوری کرتا ہے، تو جو بہت بڑے دولت مند سرمایہ دار ہیں ان کو کیا پتا ہے کہ یہ مزدوری کیسی ہوتی ہے اور وہ 1000 روپے سارا دن مر کے کماتا ہے. تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ نچلی سطح سے آئیں اور ہم خواتین تو ماشاءاللہ ہماری تعداد بھی زیادہ ہے. اگر ہم خواتین ایسے بندوں کو ووٹ نہ دیں اور ہم ہمارے لیے کام کرے گا، اس کا بریک کھانے والا نہیں ہے. تو انشاءاللہ یہ آگاہی ہم ڈالیں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ شفاف الیکشن میں ایسا بندہ آئے کہ وہ ہمارے مرج ایریا میں اسکول کالج اور وہ بس. اب اگر ہم نہیں ہوں گے تو انشاءاللہ ہم نے ایک چھوٹا سا پودا نے ہمیں ایک چھوٹا سا پودا دیا تھا جو ہم نے ادھر بیج لگا لیا ہے اور انشاءاللہ وہ خود ہی تناور درخت ایک دن بن جائے گا. عائشہ بہت شکریہ. ہر ہفتے کی طرح آج بھی ہماری بہن عائشہ حسن جو ہے وہ ایک بہت ہی مشکل علاقے سے خیبر کے محمد ضلع سے خواتین کے جو مسائل ہیں ان پر تذکرہ کر رہی تھی، جس میں تعلیم کے اصول میں ان کو کیا مسائل درپیش ہیں، صحت کی جو سہولیات ہیں ان تک رسائی میں کیا کیا چیزیں ان کے رستے میں حائل ہیں، اور جو تحفظ ہے، تفریح کا حق ہے خواتین کا، اکٹھ کرنے کا جو حق ہے، اکٹھی بیٹھ کے بات کرنے کا، اور اپنے آپ کو صحت مند رکھنے کے لیے جب مل بیٹھتی ہیں یہ خواتین ایک سینٹر کے اوپر، تو سب سے بڑا جو لیئر ٹائم ہے جو جس پہ وہ خوش ہوتی ہیں وہ ملاقات ہے. چونکہ ہم
اگر میں اپنے بچپن میں چلی جاؤں تو ہم بہت ایک خوبصورت دیہاتوں کے اندر ایک کلچر دیکھتے تھے, ایک ماحول دیکھتے تھے کہ پورے محلے کے اندر ایک تندور ہے جس پہ محلے کی بچیاں, ہمیں بہت اچھا لگتا تھا ایک روٹی لکڑی کی چھوٹی سی تنکے کے اوپر روٹی کا گوگی چھوٹی سی لٹکا کے نا, تو اس کو انجوائے کرنا کھانا, اور محلے کی ساری عورتیں اس ایک تندور پہ اکٹھی ہو کے باری باری روٹی بناتی تھیں, وہ بات چیت کرتی تھیں. اس کے بعد پانی جس کو ہم کہتے ہیں بہت مشکل تھی دور جگہ سے آنے کی, جب ایک کنویں سے یہ بہنیں یہ سکھیاں مل کے پانی بھرنے جاتی تھیں تو انہیں ملاقات کا ماحول ملتا تھا, بات چیت کرتی تھیں. تو جو اس وقت کا جو پریشر ہے خواتین کے زندگیوں کے اوپر, دماغوں کے اوپر, وہ بہت کم تھا. اور دیہاتوں کے اندر تو یہ جو سپیس ہے, یہ جو جگہ ہے نا, بہت کم ہوتی جا رہی ہے. اچھا مل کے وہ خوشیوں غمیوں میں جاتی تھیں, شادی کی مہندیوں کی دنوں میں بہت دنوں تک لوگ اکٹھے ہوتے تھے. تو اب جو مشکلات نظر آ رہی ہیں ان ساروں کے اندر ایک بڑی مشکل جو ہمارے وسائل کم ہو رہے ہیں, ہر چیز کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, تو خوشی غم میں بھی جو لوگ زیادہ دن مل کے بیٹھتے تھے اب اس کا بھی بوجھ نہیں اٹھا سکتے. اور دوسرا جو باہر تحفظ کے مسائل ہیں اس کی وجہ سے وہ نہ ہم تندور پہ اکٹھی ہو سکتی ہیں ہماری سکھیاں, نہ وہ پانی بھرنے کے لیے کسی ایک کنویں پہ جاتی ہیں. تو زیادہ طور ذہنی صحت کے مسائل بھی ان عورتوں کو بہت زیادہ درپیش ہے. اور جب ذہنی صحت کا وہ مسئلے کا شکار ہوتی ہیں تو کم علمی کی وجہ سے ہم ان کے دم کے لیے, درود کے لیے مختلف جگہوں پہ لے جاتے ہیں جس میں اور تشدد کا وہ بچیاں شکار ہوتی ہیں. تو یہ تمام وہ مسائل ہیں جس میں پاکستان کے دیہات کی جو عورتیں ہیں نا وہ اس سے گزر رہی ہیں, اور اس سب کے اندر رہتے ہوئے اپنا ترقی کا اور ایک جو رہنمائی کا سفر ہے اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں. تو ان تمام بہنوں کو, آپ کی کوششوں کو جو آپ نے بتائیں اور جو نہیں بتائیں, وہ یقیناً ہمیں بڑا حوصلہ دیتی ہیں. جی کہ کسی بھی میری اور بہن کا کوئی کمنٹ ہو. میں نے جو یہ بات کی, سپیس کم ہو رہی ہے خواتین کے لیے سوسائٹی کے اندر, سو تفریح کی جگہ بہت کم ہو رہی ہے, اسے پیدا کرنے کے لیے بھی ہمیں اور آپ سب کو, جیسے عائشہ حسن نے کہا میں نے ایک اسکول کھولا ہے, مجھے یاد آ رہا ہے کہ پودا پاکستان کی طرف سے بھی ہمارے پاس بھی مختلف جگہوں میں مسائل ہوتے ہیں کہ جب ہمارے پاس ریسورسز ہوتے ہیں تو ہم مختلف جگہوں پہ سینٹر بنا سکتے ہیں. جب وہ سینٹر ہم کلوز کرتے ہیں تو خواتین کہتی ہیں ہائے اللہ بڑا اچھی روٹین بنی ہوئی تھی, ہم صبح صبح تیار ہو کے جاتے تھے, وہاں فٹنس کی بات بھی کرتے تھے, ہم لکھنا پڑھنا بھی سیکھتے تھے, ہم نیا ہنر بھی سیکھتے تھے, تو اس سے جو ہے وہ بڑی خوش و خرم ہو کے واپس جاتی تھی. سو وہ ایک جگہ جس میں 3 گھنٹے کے لیے 4 گھنٹے کے لیے وہ اکٹھی ہوتی ہیں نا, تو بڑا ریلیکس فیل کرتی ہیں. اسی طرح وہ جو وقت ہے نا, وہ اس وقت پودا کا یہ جو ہفتہ وار ویبینار ہے یہ بھی بہنوں کو وہ سہولت میسر کر رہا ہے کہ پاکستان کے کونے کونے سے مل بیٹھتی ہیں, اپنے اپنے تجربات شیئر کرتی ہیں. تو ابھی میری کوئی بھی بہن کوئی اپنا تجربہ شیئر کرنا چاہ رہی ہو, کوئی سفارش کرنا چاہ رہی ہو, کوئی تجویز دینا چاہ رہی ہو, تو پلیز ہینڈ ریز کر کے آپ بات کر سکتی ہیں. جی ابھی کون بات کرنا چاہیں گی؟ سوری قصور سے ہماری بہن ارشاد صفدر, آپ کی بات شاید ادھوری رہ گئی تھی, آپ کوئی بات کرنا چاہ رہی ہیں؟ شازیہ فدا فرام رحیم آباد ڈسٹرکٹ گلگت, خوش آمدید شازیہ, آپ نے ابھی جوائن کیا ہے ابھی ہمیں. قصور والی ہماری دہی رہنما خاتون ہمارے ساتھ ہیں, آپ کا کمنٹ کوئی رہتا ہو, آپ کی بات میرے خیال میں ادھوری تھی, پلیز بات کر لیجئے. ناہیدہ ارشاد بات کر رہی ہوں. جی جی درمیان میں تھا وہ گفتگو جی کرنا بالکل ضروری بالکل میں نے موقع دیا. باقی آشا آپا سے ہم خود بھی بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں کہ انہوں نے بہت زیادہ اپنی ورکنگ کی, اور اس کو دیکھتے ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ ان جیسی ہماری اور بے شمار خواتین, ہماری بچیاں آگے بڑھیں, ان کے علاقے میں بھی اور ہمارے علاقے میں بھی اور مختلف جگہ کے حوالے سے, کیونکہ یہ ہمارے پاس ایسی خواتین ایک رول ماڈل ہوتی ہیں, اور جب رول ماڈل ہوتی ہیں تو ہمیں موقع ملتا ہے اس کو مد نظر رکھ کے ہم آگے بات کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ بھی فلاں عورت فلاں علاقے میں رہتی ہے تو اتنا کام کرتی ہے. تو ہم جب قصور میں بھی جب پودا کی ٹیم وزٹ پہ آئی تو میں نے ان کو ایسے علاقوں میں لے کے گئے کہ جہاں پہ خواتین اب ایجوکیشن میں تو تھوڑا سا آگے آ گئی ہیں, لیکن اس ایجوکیشن کو استعمال میں نہیں لا رہی.
इस्तेमाल में लाना बहुत जरूरी है। आजकल डिजिटल एजुकेशन बहुत जरूरी है। अगर हमारे वालिदैन या हमारी बच्चियों को घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं मिल रही तो वो घर बैठे भी अपने, जिस तरह से इस वक्त महंगाई चल रही है, तो वो घर बैठे ही बहुत सी इनकम जनरेट कर सकती हैं। तो हमारी खवातीन को इन चीजों में भी आने की जरूरत है। वह हमें खुद से नहीं आता तो हमारे पास बच्चे, हमारे जो पढ़े लिखे हैं, उन्हें भी चाहिए कि वो अपनी वालदा को या बड़ी बहन को या घर के बड़े फर्द को मोबाइल, स्मार्टफोन इस्तेमाल करने का तरीका सिखाएं। हमें इस पे भी कोशिश करनी चाहिए। डिजिटल एजुकेशन हमारे हर घर के हर फर्द के लिए जरूरी हो गई है। अगर हम उसको, उसके जरिए इनकम को जनरेट करेंगे तो हमारे घरेलू हालात बेहतर होंगे। जब घरेलू हालात बेहतर होंगे तो तशद्दुद के वाकयात बहुत कम होंगे, डाइवोर्स के वाकयात बहुत कम होंगे, बच्चों पे तशद्दुद के वाकयात बहुत कम होंगे। तो हमें इस पे भी कोशिश करनी चाहिए और इस पे भी बाकायदा वेबिनार भी होने चाहिए। और पौधा के प्लेटफॉर्म से मैं चाहूंगी कि इस तरह की कोई ऑनलाइन क्लास भी प्लान कर दें जहां पे हमारी बहनें जो है ना डिजिटल एजुकेशन हासिल कर सके। तो इस पे नाहिदा आप लोग लीड ले सकते हैं, इस पे आप वर्किंग कर सकते हैं और हम मिलजुल के ऐसी खवातीन को इसमें शामिल करके उनको डिजिटल एजुकेशन दे सकते हैं। तो इस पे भी कोशिश करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया। बड़ी बहुत मेहरबानी। शुक्रिया इरशाद सफ्तर। मेरी इस बहन ने जो कहा है ना कि मुझे फोन जी। की कोई समझ ही नहीं थी, स्मार्टफोन की, तो मेरे बेटे ने मुझे एक एक चीज समझाई है। मैं अब भी ये जो आपका प्रोग्राम मैं नहीं खोल सकती थी जूम पे, ये मेरी बहू है, उसने मुझे करके दी है, तो आज मैं वो भी थोड़ी बहुत सीख गई हूँ। तो वो आपकी बात ये बहुत अच्छी है कि आजकल के बच्चे माशाल्लाह हर चीज में आगे हैं, तो अपनी माओ को, अपनी बहनों को वो सिखाएं। भाई आ रहे हैं, पारा पढ़ो उनके साथ चली जाओ। जी बहुत शुक्रिया आयशा। अब इरशाद सफ्तर साहब, आपने भी जो कहा है डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ रब्त करवाने में पौधा अपना रोल अदा करे। रहीमा अगर मेरे साथ हूँ तो रहीमा बता सकती हैं कि पौधा पाकिस्तान कैसे पाकिस्तान के मुख्तलिफ दही इलाकों में जो खवातीन हैं उनको डिजिटल लिटरेसी के लिए कैसे एक और इदारे के साथ इल्हाक करते हुए खवातीन को उनकी लिस्टें बाकायदा बनाता है, फिर उनकी रजिस्ट्रेशन करवाता है ताकि जो डिजिटल लिटरेसी का प्रोग्राम है उसके अंदर खवातीन अपने मोबाइल को, स्मार्ट मोबाइल को इस्तेमाल करते हुए अपनी सलाहियतों को बढ़ा सके। अगर रहीमा हमारे साथ हों तो रहीमा अगर आप थोड़ा सा ब्रीफ कर दें ताकि बाकी मेरी बहनों को भी जी, इसकी मालूमात पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम। रहीमा बात कर रही हूँ पौधा से। हम एक ऑर्गेनाइजेशन है, वुमेन सर्कल है, उसके साथ मिलके खवातीन को डिजिटल स्किल्स की ट्रेनिंग करवा रहे हैं। उनको रजिस्टर है, उनके साथ एक हफ्ते की ट्रेनिंग होती है, ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है, और दिन में आपको सिर्फ 2 घंटे देने पड़ते हैं। और टाइमिंग भी आप अपनी मर्जी के मुताबिक, जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, अगर फ्री नहीं है, जॉब कर रहे हैं, या बच्चियां जैसे स्कूल कॉलेजेस में जाती हैं, यूनिवर्सिटी जाती हैं, तो वो कुछ शाम को फ्री होती हैं, जॉब्स वाली जो खवातीन है वो शाम को फ्री होती हैं, तो उसके मुताबिक आप टाइमिंग भी 2 घंटे की रख सकते हैं, सुबह में या शाम को। तो उसके लिए मैंने ग्रुप्स में, जो हमारा डेमोक्रेसी एजुकेशन का ग्रुप है, उसमें मैं मैसेज छोड़ देती हूँ। तो वहां पे आप जो है अपना डेटा, अपना नाम, अपना कॉन्टेक्ट नंबर, अपनी एजुकेशन, अपना प्रोफेशन आप उसमें मुझे बता देते हैं, और फिर मैं उस वुमेन सर्कल के साथ आपको रजिस्टर्ड करवा देती हूँ। वो उसमें बहुत अच्छा कंटेंट है उनका, क्योंकि उसमें वो जो बेसिक चीजें होती हैं ना मोबाइल के हवाले से, मोबाइल, कुछ लोग मोबाइल तो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कुछ को ज्यादातर नहीं पता होता जो स्मार्ट मोबाइल है, यूट्यूब का इस्तेमाल, व्हाट्सएप का, फेसबुक का, इंस्टा का, क्या आप अपने काम के लिए कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जूम का इस्तेमाल जो है, वो सारी उस पर ट्रेनिंग दी जाती है। और फिर ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद जो है वो सर्टिफिकेट भी मिलता है उनकी तरफ से। तो अभी क्योंकि फरवरी में उन्होंने ट्रेनिंग्स को थोड़ा स्लो किया हुआ था मार्च में, क्योंकि वो कह रहे थे कि हमारे पास बहुत ज्यादा रश है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से वो खवातीन को, सिर्फ खवातीन को ट्रेनिंग्स करवाते हैं। तो वो कह रहे थे कि अभी जो है वो हमारे अगला ग्रुप जो है उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी अप्रैल में। तो मैं दोनों ग्रुप्स में मैसेज कर दूंगी। जिस खातून ने ये ऑनलाइन डिजिटल स्किल्स की ट्रेनिंग करनी है वो अपना डेटा मुझे
व्हाट्सएप कर दीजिएगा तो मैं आपको उनके साथ रजिस्टर्ड करवा दूंगी, क्योंकि इसमें बेसिक स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाती है। बहुत शुक्रिया रहीमा, बहुत शुक्रिया जी। रहीमा भेजेंगी वो एक परफार्मा सा, तो आप फिल करके आप या आपके इर्द गिर्द वो बच्चियां जो सीखना चाहती हैं मोबाइल के मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल। मोबाइल का बुनियादी काम तो टेलीफोन सुनना है, बात करना और करवाना है, लेकिन इसकी जो दीगर सहूलियात हैं उसको अपने काम के साथ बामकसद तरीके से जोड़ने का जो तरीकाकार है वो आप सीखने के लिए अपना डेटा भेजेंगी तो यकीनन आपकी रजिस्ट्रेशन रहीमा करवाने में, यानी पौधा आपकी मदद कर सकेगा। मैं आप तमाम बहनों से गुजारिश करूंगी कि आपकी कोई भी कमेंट हो आयशा हसन की सारी गुफ्तगू के हवाले से, आपका कोई तजवीज हो आपके पास, आप बात कर सकती हैं। आप पौधा को कोई और अपनी राय देना चाहती हो तो आप दे सकती हैं। आप कमेंट्स में, जिन बहनों को बात करने का मौका नहीं मिल पा रहा, वो चैट बॉक्स में भी हमें अपने कमेंट्स से आगाह रख सकती हैं। तो अब भी मैं मीटिंग चूंकि आहिस्ता आहिस्ता अपने इख्तिताम की तरफ जा रही है, किसी बहन का कोई भी सवाल हो, आपका कोई फीडबैक हो, आप हैंड रेज करके प्लीज बात कर सकती हैं। अपना ये आपका टाइम है। आप सबका जो हफ्तावार मुलाकात के अंदर शामिल होना है वो हमारे लिए बहुत हौसला अफजा है, और हम पूरी पौधा की टीम पूरी कोशिश करती है कि किसको कौन ज्यादा जल्दी हमारे साथ बात करना चाहता है उसको हम बुलाएं। तो आप में से भी जो बहन अगले वाले आने वाले अप्रैल के दौरान, अप्रैल के मुख्तलिफ बुध के दौरान बात करना चाहती हैं, आप भी हमारे साथ रब्ता कर सकती हैं। अपना टाइम फ्रेम हमें बता दें, टॉपिक बता दें, तो हम आप में से कोई भी यहाँ के बात कर सकते हैं। जी हैंड रेज है मैडम समीना नजीर साहिबा का। जी समीना नजीर साहिबा, प्रेसिडेंट पौधा पाकिस्तान। जी थैंक यू सो मच। मैं आयशा का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने इतने शुक्रिया, हमारे वेबिनार में इतनी अहम बातें की हैं और अपनी जदोजहद हमारे साथ शेयर की है, और सबका भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। इरशाद सफदर हमारे प्रोग्राम में आई हैं और बोली हैं, और इरशाद आपकी विजिट ड्यू है, आप परेशान ना हो, हम प्लानिंग कर रहे हैं एक विजिट। अच्छा, मैंने ये पूछना था आयशा से कि आयशा अब आगे इलेक्शन का शोर है, हर तरफ इलेक्शन हो रहे हैं, तो क्या एक तो बताएं कि आपके सूबे में क्या सूरत हाल है, और दूसरा ये बताएं कि क्या आपको लगता है कि औरतों की इलेक्शन में हिस्सा लेने के हवाले से क्या कोई हमें तैयारी करनी चाहिए। जी आयशा बताएं। इस तरह के इलेक्शन तो आपको पता है हो रहे हैं, कि कोई कहता हो रहा है, कोई कहता नहीं हो रहा है, मगर इलेक्शन में ये है जो खवातीन को 5% कोटा इन्होंने दिया है ना, तो इससे हमारी बड़े तहफुजात है, क्योंकि ये उस जगह से हमें टिकट देते हैं जहां से उनको पता है कि हम जीत नहीं सकते, या अब एक हाथी के सामने वो चूंटी डालने, जिस तरह चूंटियां है और हाथी के सामने हमें खड़ा कर देती है कि चलो, अगर हाथी ने रोंड दिया और चाहे किसी बिल में तुम घुस गए, तो हमें ये तफुजात है, हमें उस जगह से वो टिकट दे जहाँ से वो जीतते हैं, और या हमें उस जगह से टिकट ला के उसमें हमारी रसाई हो। एक बंदा एक इलेक्शन यकीन करे कि मैंने 20 करोड़ आयशा आपका माइक बंद हो गया, उसको अनम्यूट करे ना, फिर हम आपको सुन सकेंगी। माइक को अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट किया। हाँ, अब आ गई हाँ आवाज। जी जी बिल्कुल आ गई है। अब आप बात जरा अपनी जारी रखिए। इस तरह मेरी बात मेरे ख्याल में आपने नहीं सुनी सबने। जी हम आपकी पूरी बात नहीं सुन सके क्योंकि आपका माइक बंद हो गया। बात करें। अब आवाज आ रही है? जी आ रही है आयशा। अच्छा, इस तरह के समीना जी आपने कहा था कि इलेक्शन तो हो रहे हैं, कह रही है अगर ना हुए साल बाद इलेक्शन तो जरूर होंगे, मगर हम खवातीन को ये तहफुजात है कि जिस भी पार्टी से हो, ये मैं नहीं कहती कि एक पार्टी, जितनी पार्टियां भी हैं तो वो अपने आयशा साल बाद तो औरतों को उस आयशा जगह पर
आयशा साल बाद टिकट इलेक्शन देती नहीं हैं होंगे, वो जहाँ तो से कह रहे वो अभी जीत होंगे, नहीं सकती। क्यों? वो तो कह रहे हैं इलेक्शन अभी होंगे, 3 महीने में होंगे। हेलो आयशा यहाँ तो कह रहे हैं कि 3 महीने में इलेक्शन हेलो होंगे, यहाँ तो कह रहे हैं कि 3 महीने में इलेक्शन होंगे, आप कहती साल के बाद होंगे। नहीं, मैं क्योंकि आपको पता है इन लोगों का तो न दीन और न ईमान है। ये तो आप सबको पता है ना कि इनका कोई दीन ईमान नहीं है। 3 महीने भी होंगे तो इंशाल्लाह हम खूब तैयारी करेंगे, और जो बहनें हमारी खड़ी होंगी चाहे वो हारे या जीते, तो उनके लिए चाहे वो जिस पार्टी से भी खड़ी होंगी तो हम खवातीन को सपोर्ट करेंगे और उनके लिए काम करेंगे। आयशा बहुत शुक्रिया, लेकिन अहम बात जो आयशा ने की उसको थोड़ा सा, मैडम ने भी उसका तस्करा किया कि इलेक्शन है, एक बात जिसपे खवातीन को ऐसी सीटों के लिए कोशिश करनी चाहिए जहां खवातीन की आसानी से अपने मीडिया कैंपेन कर सकती हो, उनके जीतने का जो है वो मौका या उसकी तवक्को हो, जो ऐसी जगहों के लिए टिकट मिले वहां पे रेजिस्ट करना, यानी वहां पे अपनी जो तहफुजात हैं वो नोट करवाना बहुत जरूरी है। मत लें, ऐसी जगह पे मत खड़े हो जहां सिर्फ आपको खानापुरी के लिए टिकट दिए जा सकें। मेरी तमाम बहनों से के साथ ही अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हुए अपने कैमरास भी प्लीज ऑन कर दें, क्योंकि अभी थोड़ी देर में ही मेरी टीम के लोगों ने कहना है कि मैडम कैमरा फोटो नहीं बन सका। सो जो आपकी और हमारी इस हफ्तावार मुलाकात को यादगार बनाने के लिए जरूरी होता है। सो प्लीज अपना कैमरास भी ऑन कर लें, और अगर किसी का कोई और भी कमेंट हो तो आप बात जारी रख सकती हैं और अपने कमेंट ये ऐड मेरा करवा सकती कैमरा हैं। तो 2 नहीं है मिनट भी आपके ऑन, पास है। नाहिदा मेरा अरे ना कैमरा आयशा ऑन है। हसन, आयशा आपने तो ये कुछ नहीं करना, आपका कैमरा ऑन है, बाकी लोग अपने ठीक है। कैमरे ऑन करें। अच्छा ठीक है, ठीक। ग्रुप फोटो होती है ना हमारी, आप भी है ना फोटो में? नहीं, आप अपने फोन पे कैमरे से आए। जी एक मिनट। चले रहीमा के साथ आ जाए। जी किसी और ने चले हैंड जी, रेस तो नहीं किया फोटो हुआ, बनाए मुझे जी। दिख नहीं रहा। जी फोटो बनाए जी, फोटो। वाजिद, वाजिद ग्रुप फोटो का इश्तिहार डालो कि सब लोग फोटो अपना कैमरा ऑन करें। ओके मैडम। मैडम क्या फोटो से पहले हमें ये भी कहना होगा कि अब हम लिपस्टिक लगा लें, जिन्होंने लगा दी है तैयारी कर हाँ, लें। अपने डिस्ट्रिक्ट भी लगा लें जी, अपने डिस्ट्रिक्ट लगा लें। डॉक्टर जरीना वापस आ जाए अपनी कुर्सी पे। ये डॉक्टर जरीना ही है जो कुर्सी छोड़ देती हैं, और तो कोई नहीं छोड़ता। कुर्सी के पीछे तो हाँ लोग मतलब मरते अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आयशा, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत जबरदस्त गुफ्तगू की है, और थैंक यू सो मच, और वी थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड टॉकिंग टू अस फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट लोअर दी नॉट दीर Mehmand district Mehmand in Khyber Pakhtunkhwa, and for sharing your information। मैं जरा अंग्रेजी में बोल रही हूँ, जो हमारे कुछ मेहमान हैं इस ग्रुप में मौजूद, मैंने तो बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं कि हम आप सबके साथ जो है वो राब्ता रहेगा। ठीक है जी, थैंक यू, खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया सबका। And खुदा thank you, हाफिज। बहुत शुक्रिया, खुदा थैंक यू, हाफिज। खुदा हाफिज, थैंक यू। आप सब बहनों का बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते एक नई स्पीकर के बहनों साथ और मिलेंगे भाइयों का इंशाल्लाह। बहनों और भाइयों का बहुत शुक्रिया, लेकिन हम इरशाद, मुलाकात सिर्फ खुदा बहन से कराते हाफिज, हैं हर हफ्ते। खुदा हाफिज। थैंक यू, खुदा गुड टू हाफिज। सी एवरीबॉडी। सेम हियर मैडम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। थैंक यू अल्लाह हाफिज नाहिदा। एवरीवन। थैंक यू स्मीना, थैंक यू वाजिद और बाकी सारी टीम, बहुत शुक्रिया आप सबका। थैंक यू रहीमा, आपने हमें आज डिजिटल लिटरेसी का जो वर्क है वो भी शेयर किया बाकी तमाम पाकिस्तान की दीर-ए-नुमा खवातीन के साथ। डॉक्टर साहिबा की खाली कुर्सी जो है ना वो माशाल्लाह से यादगार हो रही है। सिद्रा रबाब साहिबा बहावल नगर से खुश आमदेद, थैंक यू, खुदा हाफिज। थोड़ी थोड़ी आप कैमरे से हमें दूर दिख रही हैं। इरशाद सफ्तर, खुदा हाफिज। अहमद हसन साहिब चिन्नौर से,
شکریہ شمولیت کا اور خدا حافظ. خدا حافظ نائدہ صاحبہ. خدا حافظ. خدا حافظ شازیہ. مراد بیگم دونوں ناموں کے ساتھ. مریم جی بہت شکریہ آپ کی شمولیت کا. کالات سے نسیمہ شکریہ. خدا حافظ. خدا خواجہ زاہد حافظ. نصیب خدا حافظ. خواجہ صاحب بہت شکریہ. خدا حافظ. فرزانہ اشرف خدا حافظ. بہت شکریہ. نبیلہ صاحبہ بے حد شکریہ آپ کی شمولیت کا. بند کر دوں میڈم. خدا حافظ. جی بند کرو نا. تھینک یو.